हेलो फ्रेंड्स, आज આપણે નીટ કે JEE માટે ગતિના નિયમો જે આપણું 11માનું ચેપ્ટર છે એનું રિવિઝન કરાવવાનું છે। આજે હું તમને ખાલી MCQ નહીં કરાવું પણ કેવી રીતના ફોર્મ્યુલાઝ હોય છે, આખા ચેપ્ટરનો આઈડિયા છે હું તમને ક્લિયર કરાવીશ। એટલે ખાસ મિત્રો વિડીયોને એન્ડ સુધી બરાબર ધ્યાનથી જોજો। આ ચેપ્ટરનો આ વિડીયો પૂરો થશે એટલે હું તમને ગેરંટી આપું છું કે તમને નોર્મલ કન્સેપ્ટના જેટલા કોઈ MCQ નીટ JEE માં પૂછાતા હોય એ લગભગ તમને ખ્યાલ આવવા મળશે। એટલે આપણે થિયરી પણ જોઈશું, સાથે અમુક ન્યુમેરિકલ્સ પણ વચ્ચે વચ્ચે લેતા જઈશું। બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ વિડીયો છે, બરાબર ધ્યાનથી છેલ્લે સુધી જોજો। તો આપણે શરૂ કરીએ ગતિના નિયમો। ઓકે, ગતિના નિયમો ભણવા માટે સૌથી પહેલાં તમારે બળ વિશે વાત કરવી પડે। એટલે આપણો પહેલો મુદ્દો છે બળ, फोर्स। खूब अगत्यनु छे। चलो, बल छे एनाथी शुं थई शके? तो बल छे ई पदार्थनु परिमाण बदली शके, पदार्थनी साइज बदली शके, पछी पदार्थनु स्थान बदलावी शके, पछी पदार्थनो आकार छे ई पण बदलावी शके। बराबर। बीजू, बल छे ई पदार्थनी गतिनी अवस्थामां फेरफार करी शके। तो पदार्थનું परिमाण साइज बदलावी शके, पदार्थનું स्थान बदलावी शके, आकार बदलावी शके, पदार्थनी गतिनी अवस्थामां फेरफार करी शके। पदार्थनी गतिनी अवस्थामां फेरफार करी शके एनो मतलब शुं थयो के धारो के मारी पासे आ एक पदार्थ छे, आ पदार्थ है स्थिर है। हवे जो मारे आने गति करावी होय तो F बल आपवू पड़े। तो ये गति की अवस्था में फेरफार कर्यो, स्थिर हतो ये हवे गति में आवशे। बीजू, आ पदार्थ जे छे ई सपोज अचल वेग थी गति करे छे, बराबर। आ जे पदार्थ छे ई धारो के आम अचल वेग थी गति करे छे, समझो। हवे मारे आ वेग अचल छे एनी बदले मारे आ पदार्थनो वेग वधारवो होय तो तमने खबर पड़े कि आम बल आपवू पड़े। आम बल आपू तो वेग वधे। ओके, मारे आ पदार्थनो वेग घटाडवो होय तो बल छे ई विरुद्ध साइड आपवू पड़े। टूंकमां बळथी शुं थई शके? पदार्थना वेगमांय फेरफार थई शके। एटले पहेलुं बळ छे ई समजो के पदार्थ स्थिर होय तो गतिमां लावी शके, गतिमां होय तो स्थिर करी शके। बीजुं, अचल वेगथी गति करतो पदार्थ होय एना वेगमां वधारो घटाडो करवो होय तो पण बळनी जरूर पड़े। चालो, एना पछी वेगनी दिशा बदलावी होय, दाखला तरीके आ पदार्थ आम गति करे छे v वेगथी, मारे आ पदार्थनी दिशा बदलावी छे અને આમ લઈ જવો છે તો તમને ખબર પડે કે હું અહીંયા ફોર્સ F લગાડું તો પદાર્થ છે એ આમ ખસે, એટલે વેગની દિશા બદલાય। તો વેગની દિશા બદલાવવા માટે बदलावा पण बळनी जरूर पड़े छे। तो जुओ, अहींया मैं तमने बळ शुं छे एनी आपणे नॉर्मल वात करी के वेगनी दिशा बदलावी होय तो पण तमारे बळनी जरूर पड़े छे। ओके, चलो, एना पछीनो अगत्यनो मुद्दो छे रेखीय वेगमान। तो नेक्स्ट पॉइंट आपणे जोईए ई छे रेखीय वेगमान। ध्यान आपजो। ओके, रेखीय वेगमान शुं छे एनी हूँ तमने झड़पथी बात करूँ डिटेल में। तो रेखीय वेगमान एटले पदार्थ में गतिनो जत्थो केटलो छे, पदार्थ में गतिनो जत्थो केटलो छे ई रेखीय वेगमान उपरथी खबर पड़े। एटले रेखीय वेगमान पदार्थनी गतिनो जत्थो छे ई नक्की करतुं होय छे। सपोज मारी पासे आ एक काचनी प्लेट छे, समझो। ओके, काचनी प्लेट है, हूँ अहींयाथी 5 ग्रामनो एक पदार्थ अहींया नीचे मूकूं छुं। ओके, अने अहींयाथी 10 ग्रामनो पदार्थ एक ज ऊंचाईएथी फेंकूं छुं। तो काच है एने नुकसान कोण वधारे करशे? तो तमने खबर पड़ी कि 10 ग्राम है ये नुकसान वधारे करशे, कारण के 10 ग्राम है एनुं दळ वधु छे। दळ वधु छे एटले एमां गतिनो जत्थो वधु छे। गतिनो जत्थो वधारे छे एनो मतलब एम थाय के एनुं वेगमान वधु छे। तो दळ वधु एनुं वेगमान छे ई वधारे होय। चलो, बीजो एक पॉइंट तमने आपूं के आ ईनी काचनी प्लेट में अहींया मूकी दीधी छे, खास ध्यान आपजो। हवे मारी पासे बे पदार्थ 5 ग्रामना छे, आ 5 ग्रामनो छे।
બરાબર, 2 5 ગ્રામના પથ્થર છે, એક જ જગ્યાએથી હું નીચે એને ફેંકું છું. પણ હવે હું તમને એવું કહું છું કે આનો વેગ છે એ 5 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ છે અને આનો વેગ છે એ 10 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ છે. ચલો, બેમાંથી કોણ વધારે, આ 10 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ છે, બેમાંથી પ્લેટને વધારે નુકસાન કોણ કરશે ભાઈ? તો તમને ખબર પડી કે આનો વેગ વધારે છે એટલે એ પ્લેટને વધારે નુકસાન કરશે. એટલે જેનો વેગ વધુ એમાં પણ ગતિનો જથ્થો વધારે એટલે વેગમાન વધુ. ઓકે, તો વેગમાન છે એ વધુ થાય. આના ઉપરથી આપણને ખબર પડે કે વેગમાન છે એ બે વસ્તુ ઉપર આધાર રાખે છે. કોના ઉપર આધાર રાખે છે? જુઓ તો વેગમાન છે એ એક તો દળ ઉપર આધાર રાખે છે અને બીજું વેગ ઉપર આધાર રાખે છે. તો વેગમાનનું સૂત્ર આપણે આવું લખી શકીએ કે વેગમાન P બરાબર m × v. બરાબર, ચાલો, વેગમાન છે એ સદિશ રાશિ છે. વેગની જે દિશા હોય એ જ વેગમાનની દિશા હોય, સદિશ રાશિ. એના એકમ વિશે વાત કરીએ તો આ દળ છે એનો એકમ કિલોગ્રામ અને વેગનો એકમ મીટર પર સેકન્ડ. તો કિલોગ્રામ × મીટર પર સેકન્ડ આ વેગનો એકમ છે, વેગમાનનો એકમ છે. ઓકે, વેગમાન ઉપરથી છે ને આપણે થોડાક ગ્રાફ યાદ રાખીશું, આલેખ. ક્યારેક નીટ કે JEE-માં આવા આલેખ છે એ પૂછી શકે. ઓકે, તો આપણે છે આલેખ વિશે ફટાફટ વાત કરી લઈએ. તો તમને ખબર છે કે આપણી પાસે સૂત્ર છે P બરાબર mv. પહેલા કિસ્સામાં આપણે v છે એ અચળ રાખી દઈએ. પદાર્થનો વેગ અચળ હોય તો P ઇઝ પ્રપોઝનલ m, v અચળ લઈ લો તો P ઇઝ પ્રપોઝનલ m. વેગમાન છે એ દળના સમપ્રમાણમાં હોય. આને આધારે હું જો વેગમાન વિરુદ્ધ દળનો આલેખ દોરું, અહીંયા વેગમાન લઈ લો, અહીંયા દળ m લઈ લો, આનો આલેખ દોરું તો બહુ સિમ્પલ વસ્તુ છે કે બે સમપ્રમાણ છે. P ઇઝ પ્રપોઝનલ m, સમપ્રમાણ છે. સમપ્રમાણ હોય ને તો એનો ગ્રાફ છે એ તમને સ્ટ્રેટ લાઈન મળે. ઓકે, ચલો એના પછી નેક્સ્ટ પોઈન્ટ આપણે જોઈએ. ચલો, નેક્સ્ટ પોઈન્ટ છે એ બીજો પોઈન્ટ છે. ઓકે, ચલો બીજા પોઈન્ટ માટે આપણે વિચારીએ કે બીજા પોઈન્ટમાં સપોઝ આપણે માસ m છે એ ક્યારેક તમને અચળ આપ્યું હોય, દળ પદાર્થનું અચળ રહેતું હોય. ઓકે, ચલો, પદાર્થનું દળ જો અચળ રહે તો આ વસ્તુ શું કહે છે કે પદાર્થનું દળ જો અચળ રહે તો અહીંયા m છે એ અચળ છે. એમને અચળ લઈ લો તો તમારું સૂત્ર થાય P ઇઝ પ્રપોઝનલ v. વેગમાન છે એ વેગના સમપ્રમાણમાં થાય. એટલે હવે જો ક્યારેક તમને P વિરુદ્ધ v નો ગ્રાફ આપ્યો હોય, વેગમાન વિરુદ્ધ વેગનો ગ્રાફ આપ્યો હોય, તો આ ગ્રાફ છે એ બંને વચ્ચે અહીંયા સંબંધ સમપ્રમાણ છે. સમપ્રમાણ એટલે એક વધે તો બીજું વધે અને એક વધે તો બીજું વધે, એનો ગ્રાફ આમ સ્ટ્રેટ લાઈન મળે. ઓકે, ત્રીજો મુદ્દો આપણે એ વિચારીએ કે વેગમાન પોતે જ અચળ હોય. ચલો, કદાચ વેગમાન પોતે જ અચળ હોય, ચલો વેગમાન P અચળ હોય, સમજો. ઓકે મિત્રો, વેગમાન P અચળ હોય એનો મતલબ એમ થયો કે આપણું સૂત્ર છે P બરાબર mv. સદિશ હોય કે અદિશ, આમ લખો, બરાબર. ઓકે, ચલો, વેગમાન અચળ છે એનો મતલબ એમ થયો કે mv એ વેગમાનનું સૂત્ર છે P બરાબર mv, પણ એ અચળ થઈ જશે. ચલો, એ અચળ થઈ જશે તો v બરાબર અચળના છેદમાં m. જો તમે અચળ દૂર કરો તો v ઇઝ પ્રપોઝનલ 1/m. વેગ છે એ દળના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં હોય મિત્રો. ઓકે, તો વેગ અને દળને વ્યસ્ત સંબંધ હોય, આ ખાસ ધ્યાન આપજો. જો વેગમાન અચળ હોય તો વેગ અને દળને વ્યસ્ત સંબંધ હોય. વેગ અને દળને વ્યસ્ત સંબંધ હોય તો એને આધારે આપણે એનો ગ્રાફ સેટ ડ્રો કરી દઈએ. તો એ ગ્રાફ આપણે દોરીશું v વિરુદ્ધ m અથવા m વિરુદ્ધ v નો. તો અહીંયા હું દળ m લઈ લઉં, અહીંયા વેગ v લઈ લઉં. ચલો, દળ અને વેગને વ્યસ્ત સંબંધ છે. વ્યસ્ત સંબંધ છે એટલે એક વધે તો બીજું ઘટે. જ્યારે એક વધે અને બીજું ઘટતું હોય તો એનો ગ્રાફ છે એ આમ મળે, એક વધે તો બીજું ઘટે. તો આમે અહીંયા તમને વાત કરી રેખીય વેગમાન વિશે વાત કરી. ખાસ ધ્યાન આપજો મિત્રો, આ ગ્રાફ છે એ ક્યારેક નીટ કે JEE-માં પૂછાઈ શકે તો આપણને ગ્રાફ વિશે ખ્યાલ હોવો જોઈએ. સમપ્રમાણ હોય તો સ્ટ્રેટ લાઈન, વ્યસ્ત સંબંધ હોય તો આવી રીતે આલેખ મળે. ઓકે, આ આપણે રેખીય વેગમાન વિશે ભણ્યા. ચાલો ફટાફટ જોતા જઈએ આગળનો મુદ્દો. હવે મિત્રો જુઓ, તમારી પાસે જે એસાઇનમેન્ટ છે એ તમે આજના કન્સેપ્ટને ધ્યાનમાં રાખી અને સોલ્વ કરશો તો તમે એમાં ઇઝીલી પાસ થઈ શકશો અને આ બધા કન્સેપ્ટ છે એ મગજમાં ક્લિયર રાખજો. ઓકે મિત્રો, બહુ સરસ મજાનું ચેપ્ટર છે, તમને ખ્યાલ આવશે, ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે, પણ થોડું ધ્યાન રાખજો અને વિડીયોને અંત સુધી તમારે જોવાનો છે. ઓકે, ચાલો એના પછી થર્ડ પોઈન્ટ જોઈ લઈએ. હવે આપણે જોવાનું છે બળનો આઘાત.
બળનો આઘાત. ઓકે, બળનો આઘાત શું છે? તો કોઈ ખૂબ મોટા મૂલ્યનું બળ બહુ ઓછા સમય માટે લાગે, ખૂબ મોટા મૂલ્યનું બળ બહુ ઓછા સમય માટે લાગે તો પદાર્થના વેગમાનમાં મોટો ફેરફાર થાય છે. ઓકે, જોતા જઈએ. ખૂબ મોટા મૂલ્યનું બળ બહુ ઓછા સમય માટે લાગે, એનો મતલબ એમ થયો કે બળનું મૂલ્ય છે એ ખૂબ વધારે હોય, મોટા મૂલ્યનું બળ, પણ સમય બહુ ઓછો હોય, બહુ ઓછા સમય માટે લાગે તો વેગમાનમાં બહુ મોટો ફેરફાર થાય છે અને એને બળનો આઘાત કહેવાય. બળનો આઘાત, હું તમને ઉદાહરણ આપું છું. આપણે અત્યારે આઈપીએલ શરૂ હતી હમણાં સુધી, તો આઈપીએલમાં મહેન્દ્રસિંહ ધોની છે હેલિકોપ્ટર શોટ લગાવે છે, તમને ખબર છે. તો હેલિકોપ્ટર શોટ લગાવે ને ત્યારે એના બેટ દ્વારા જે બોલને બળ લાગે છે એ બળનું મૂલ્ય ખૂબ મોટું છે, સમજજો. બળનું મૂલ્ય છે એ ખૂબ મોટું છે, પણ તમને ખબર છે બેટ અને બોલનો સંપર્ક અમુક સેકન્ડ માટે જ થાય છે, એટલે એ બળ છે એ બહુ ઓછા સમય માટે લાગે, પણ એ લાગી ગયા પછી એનું પરિણામ શું આવે કે પદાર્થના વેગમાનમાં મોટો ફેરફાર થાય, એટલે બોલ છે એ બાઉન્ડ્રી બાર 6માં જાય. ખ્યાલ આવે છે? તો એ બળનો આઘાત છે. ચાલો, બળનો આઘાત આવી રીતે આપણને મળે. તો બોલ અને બેટનું ઉદાહરણ છે એ બળના આઘાતનું ઉદાહરણ થઈ શકે. ચાલો, બળનો આઘાત કેવી રીતે મળે? તો બળનો આઘાત છે ને એને જે વડે દર્શાવવામાં આવે છે. તો બળનો આઘાત જે બરાબર સૂક્ષ્મ હોય તો એને ડી જે કહીએ. ચલો, એ કેમ મળે? તો લાગતું બળ એફ અને જેટલા સમય માટે લાગે છે એ સમયના ગુણાકારને બળનો આઘાત કહેવામાં આવે છે. ઓકે, તો લાગતું બળ અને જેટલા સમય માટે લાગે છે એનો ગુણાકાર કરો તો તમને બળનો આઘાત મળે છે. આ ખાસ યાદ રાખજો, ક્યારેક બળનો આઘાત પૂછી શકે તો બળ અને તે જેટલા સમય માટે લાગે છે એ આઘાત મળે. ઓકે, ચાલો, બળનો આઘાત પૂરો થયા પછી આપણે જોઈએ ન્યૂટનની ગતિના નિયમો, કારણ કે એ તો બહુ અગત્યના નિયમ છે અને તમને બધાને આવડે છે, એવરગ્રીન છે, બરાબર. આપણે ઘણા બધા વખતથી ભણીએ છીએ. તો ન્યૂટનની ગતિના નિયમોમાં પહેલો નિયમ, ન્યૂટનની ગતિનો પહેલો નિયમ, તો ન્યૂટનનો પહેલો નિયમ એવું કહે છે કે જ્યાં સુધી પદાર્થ પર અસંતુલિત બાહ્ય બળ ન લાગે ત્યાં સુધી સ્થિર પદાર્થ સ્થિર અને ગતિમાન પદાર્થ ગતિમાં રહે છે. જ્યાં સુધી પદાર્થ પર અસંતુલિત બાહ્ય બળ ન લાગે ત્યાં સુધી સ્થિર પદાર્થ સ્થિર અને ગતિમાન પદાર્થ ગતિમાં રહે છે. દાખલા તરીકે અહીંયા એક પદાર્થ આ સ્થિર પડ્યો છે. હવે આના ઉપર હું અસંતુલિત બાહ્ય બળ ન લગાવું ત્યાં સુધી. અસંતુલિત એટલે શું? દાખલા તરીકે હું તમને એમ કહું કે હું આમ 5 ન્યૂટન લગાવું અને આમે 5 ન્યૂટન લગાવું, તો આ બળ તો લાગે છે ફ્રેન્ડ, પણ સંતુલિત બળ છે, બે બાજુથી સરખો, તો આ સ્થિર જ રહે. પણ કેવું બળ લાગે? અસંતુલિત બાહ્ય બળ ન લાગે ત્યાં સુધી સ્થિર રહે. જેવું અસંતુલિત બાહ્ય બળ લાગે એટલે પદાર્થ ગતિમાં આવે. તો દાખલા તરીકે આ 5 ન્યૂટન છે, ત્યાં હું 7 ન્યૂટન કરી દઉં અને આ 5 ન્યૂટન જ રાખું, તો હવે છે ને 2 ન્યૂટન આમ વધારે થયું એટલે પદાર્થ છે એ આમ ખસે, એટલે અસંતુલિત બળ લાગે તો પદાર્થ ખસે. એવી રીતે કોઈ પદાર્થ ગતિ કરતો હોય, દાખલા તરીકે આપણી પાસે કોઈ વાહન હોય, બરાબર, આપણી પાસે આ વાહન છે, એ ઘર્ષણને અવગણવાનું છો. ઘર્ષણ હોય એટલે વેગ ધીમો પડી જાય, પણ ધારો ઘર્ષણ ન હોય તો v વેગથી આ ગતિ કરે, બરાબર. તો જ્યાં સુધી આના ઉપર બીજું બળ ન લાગે, અસંતુલિત બળ ન લાગે, ત્યાં સુધી ગતિમાન પદાર્થ ગતિ પોતાની ચાલુ રાખે અને સ્થિર પદાર્થ સ્થિર રહે. આને જડત્વનો નિયમ પણ કહેવાય. જડ જેવો, જડ એટલે પોતાનું જે વલણ હોય, સ્થિર હોય તો સ્થિર, ગતિમાં હોય તો ગતિમાં, એ શરૂ રાખે. એટલે એ ન્યૂટનની ગતિનો પહેલો નિયમ છે અને જેને જડત્વનો નિયમ પણ કહેવામાં આવે છે ફ્રેન્ડ્સ. ઓકે, હવે આપણે જોઈએ ન્યૂટનની ગતિનો બીજો નિયમ.
ચાલો, ન્યૂટનની ગતિનો બીજો નિયમ આપણને એવું કહે છે કે પદાર્થ પર લાગતા બળનું મૂલ્ય, એટલે પદાર્થ પર લાગતું બળ F એના વેગમાનમાં થતા ફેરફારના સમય દરના સમપ્રમાણમાં હોય છે. ખાસ ધ્યાન આપજો, પદાર્થ પર લાગતું બળ એના વેગમાનમાં થતા ફેરફારના સમય દરના સમપ્રમાણમાં હોય છે. આને આધારે આપણે આવું લખીએ છીએ કે F બરાબર dp/dt. ચલનની નિશાની દૂર કરવી હોય ને તો તમારે એક અચળાંક મૂકવો પડે k, પણ એ k ની કિંમત છે ને આમાં 1 આવે છે, એ 1 આવે એટલે બળ F બરાબર આપણું સૂત્ર થઈ જશે dp/dt. તો આ બળનું સૂત્ર મળ્યું, વેગમાનમાં થતા ફેરફારનો સમય દર. અહીંયા તમે સદિશ પણ કરી શકો. ઓકે, ચલો, તો વેગમાનમાં થતા ફેરફારનો સમય દર બળનું મૂલ્ય આપે છે. આ ખાસ મિત્રો ધ્યાન આપજો. ઓકે, આ ખૂબ અગત્યની વસ્તુ છે. આના ઉપરથી ન્યૂટનની ગતિનો બીજા નિયમનું આપણને આ એક જ સૂત્ર લાગે છે, પણ હકીકતે બીજું સૂત્ર પણ બની શકે કે F બરાબર, સમજો, F બરાબર d/dt અને આ p છે ત્યાં આપણે લખી શકીએ mv. ઓકે, તો F બરાબર m છે એને વિકલનની બહાર લઈ લો એટલે આ થઈ જશે m dv/dt. dv/dt એટલે બળ F બરાબર ma. તો આ F બરાબર ma છે ને એ પણ ન્યૂટનની ગતિના બીજા નિયમનું જ સૂત્ર છે. ઓકે, તો આ બે વસ્તુ છે એ તમારે યાદ રાખવાની છે. હવે હું તમને એક વસ્તુ કહી દઉં કે ક્યારે આપણે કયું સૂત્ર વાપરશું. જુઓ, ઘણી વખત તમને બળનું આવું સૂત્ર આપે કે બળ F બરાબર ΔP/ΔT. મિત્રો ધ્યાન આપજો, આવું સૂત્ર આપે, અને આવું સૂત્ર છે એ આપે F બરાબર dp/dt. આ dp/dt છે એ વિકલન છે, તમે સમજી શકો. તો આપણને એમ થાય કે આ બે સૂત્રો એક જ છે, પણ આનો આપણે ઉપયોગ ક્યારે કરશું? તો સમજો કે આ સૂત્રનો ઉપયોગ તમારે ત્યારે કરવાનો છે કે જ્યારે તમને સરેરાશ બળ પૂછવું હોય. હવે તમને એમ થાય કે સરેરાશ બળ એટલે શું? તો સરેરાશ બળ એટલે છે ને તમને દાખલામાં સમયનો ગાળો આપ્યો હોય, સમયગાળો આપ્યો હોય ને તો આ સૂત્રથી દાખલો ગણવાનો. બીજું, આ સૂત્ર ક્યારે વાપરવાનું? કે જ્યારે તમને તત્કાલીન બળ પૂછવું હોય. સમજો મિત્રો. ઓકે, તત્કાલીન બળ પૂછવું હોય. ચલો, તત્કાલીન બળ પૂછવું હોય ને એટલે સમયનો ગાળો ન હોય, કોઈ ચોક્કસ સમય પાસે હોય. ઓકે, કોઈ ચોક્કસ સમય પાસે હોય. તો મિત્રો હું તમને એક ઉદાહરણ આપું. હું તમને એમ કહું કે 1 સેકન્ડથી 2-3 સેકન્ડની વચ્ચે બળ મેળવો તો આ સમયનો ગાળો છે, એટલે તો સરેરાશ બળ આવે. પણ હું તમને એમ કહું કે 2 સેકન્ડ પાસે બળ મેળવું તો એ તત્કાલીન બળ છે. એટલે હવે તમને ક્લિયર થશે કે આ શું કહેવા માંગે છે. હવે મારે હમણાં મેં તમને બળના આઘાતનું એક સૂત્ર કીધું હતું. જુઓ, બળનો આઘાત યાદ કરો. બળના આઘાતનું મેં તમને એક સૂત્ર કીધું હતું કે બળનો આઘાત જે બરાબર બળ જે લાગે છે એ બળ F અને એ જેટલા સમય માટે લાગે છે એ T. આ સૂક્ષ્મ હોય એટલે આવું આપણે સૂત્ર કીધું હતું. ઓકે, આના ઉપરથી તમને એવું લાગે છે કે હું આને સામે લઈ જાઉં આ સ્ટેપમાં તો આવું થાય કે F dt, અને સામે લઈ જાઓ તો F dt ઇક્વલ ટુ, ઓકે, આને સામે લઈ ગયો F dt ઇક્વલ ટુ dp થઈ ગયું. ઓકે, આનો મતલબ એવો થયો ભાઈ કે વેગમાનમાં થતો ફેરફાર એ જ બળનો આઘાત છે. આ બે સરખું જ. તો આ વેગમાનમાં થતો ફેરફાર એ જ બળનો આઘાત છે. તો બળનો આઘાત મેં તમને હમણાં સમજાવ્યો. તો બળનો આઘાત અને વેગમાનમાં થતો ફેરફાર બે સરખા છે. તો બળનો વેગમાનમાં થતો ફેરફાર મેળવી લો કે બળનો આઘાત મેળવો તોય તમને આન્સર મળશે. તો આમાં જુઓ, ઘણા બધા ક્વેશ્ચન છે એ નીટ JEE પૂછાઈ શકે. હું તમને એકાદો દાખલો હમણાં કરાવું છું આને રિલેટેડ, પણ જુઓ તમે યાદ રાખો, સરેરાશ બળ પૂછ્યું હોય તો આ સૂત્ર, તત્કાલીન બળ પૂછ્યું હોય તો આ સૂત્ર. બીજું, વેગમાનમાં થતો ફેરફાર તમે મેળવી લો એ જ બળનો આઘાત છે. હવે છે ને મારે તમને એ કહેવું છે કે ક્યારેક તમને બળ F વિરુદ્ધ સમય t નો ગ્રાફ આપ્યો છે. સમજો, સપોઝ ગ્રાફ આમ છે. ઓકે, તો તમને આવો ગ્રાફ આપ્યો હોય, બળ વિરુદ્ધ સમયનો ગ્રાફ છે. ખાસ ધ્યાન આપજો કોનો ગ્રાફ છે, બળ વિરુદ્ધ સમયનો ગ્રાફ તમને આપ્યો છે મિત્રો. ઓકે, બળ વિરુદ્ધ સમયનો ગ્રાફ આપ્યો છે અને તમને એમ પૂછે કે વેગમાનમાં થતો ફેરફાર મેળવો, એટલે એને આપણે કહીશું ડેલ્ટા p. તમને ખબર છે વેગમાનમાં થતો ફેરફાર છે એ જ બળનો આઘાત છે, d જે છે, બે સરખું છે. ઓકે,
તમને ખબર છે એ કોનો ગુણાકાર છે? બળનો આઘાત કે વેગમાનમાં થતા ફેરફાર બે કોનો ગુણાકાર છે? બળ અને સમયનો ગુણાકાર છે મિત્રો. ઓકે, બળ અને સમયનો ગુણાકાર છે. તો તમારે અહીંયા બળ છે અને અહીંયા સમય છે. આ બંનેના ગુણાકારથી જે રાશિ મળે એ બળનો આઘાત છે. બંનેનો ગુણાકાર એટલે તમારે શું કરવાનું કે અહીંયા આને જોડી દેવાનું અને આ ભાગનું ક્ષેત્રફળ મેળવી લેવાનું. તો ખાસ મિત્રો યાદ રાખજો. હવે આમાં પછી કયો આકાર બને એને આધારે આપણે સૂત્ર લગાવવાનું. ત્રિકોણ હોય તો 1/2 પાયો ગુણ્યા વેધ, ચોરસ હોય તો લંબાઈ ગુણ્યા લંબાઈ, લંબચોરસ હોય તો લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ. એટલે એ મારે તમને કંઈ કહેવાની જરૂર નથી. ઓકે મિત્રો, જો તમે આનું ક્ષેત્રફળ મેળવી લો તો એ ક્ષેત્રફળ છે એ તમને બળનો આઘાત આપે. શું આપે? બળનો આઘાત અથવા વેગમાનમાં થતો ફેરફાર આપે. આ યાદ રાખજો. તો અહીંયા મેં જે વાત કરી છે એ બધી જ વસ્તુ તમને કેલ્ક્યુલેશનના કોઈ એક્ઝામ્પલ હોય એમાં તમને પૂછાઈ શકે છે. ઓકે, આ બીજો નિયમ આપણે થયો. હમણાં બીજા નિયમનો આપણે ઉપયોગ કરીએ અને એકાદા બે ઉદાહરણ ગણીએ એટલે તમને ખ્યાલ આવે કે કેવા MCQ છે એ પૂછાઈ શકે. ઓકે, ચાલો એના પછી મારે આગળ વધવું છે. ન્યૂટનની ગતિનો ત્રીજો નિયમ અને વિદ્યાર્થીઓનો સૌથી પ્રિય નિયમ છે. હા, ન્યૂટનની ગતિનો ત્રીજો નિયમ બહુ સરસ નિયમ છે, તમે સૌ જાણો છો અને આપણા માટે અગત્યનો નિયમ છે. આઘાત અને પ્રત્યાઘાત પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશામાં અને સમાન મૂલ્યના હોય. દાખલા તરીકે આ એક પદાર્થ છે અને આ બીજો પદાર્થ છે. તો આ પહેલો પદાર્થ છે આની ઉપર બળ લગાડે F21 એટલે બીજા પર પહેલા વડે લાગતું બળ, બરાબર, અથવા બીજા પર પહેલા વડે લાગતું બળ એ આમ છે. તો પહેલો છે એ બીજા ઉપર જેટલું બળ લગાવશે, બીજો છે એ પણ પહેલા ઉપર એટલું જ બળ લગાવે મિત્રો. 1 2, બરાબર, 1 પર 2 વડે લાગતું બળ. બે બળના સરખા મૂલ્યો હોય પણ પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશામાં. એટલે આપણે આવું લખી શકીએ કે F12 ઇક્વલ ટુ F21. બે સરખા મૂલ્યના છે પણ દિશા છે એ વિરુદ્ધ હશે એટલે અહીંયા આપણે એક ઋણ નિશાની છે એ મૂકવાની છે. ઓકે, તો આઘાત અને પ્રત્યાઘાત પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશામાં અને સમાન મૂલ્યના હોય છે. બહુ સિમ્પલ વસ્તુ છે. તમે જેવું જેની સાથે વર્તન કરો એવું જ સામેવાળો તમારી સાથે વર્તન કરે. એટલે સિમ્પલ વસ્તુ છે. આને જેટલું બળ લગાવશે એટલું જ બળ આને લગાવશે. બે બળની દિશા વિરુદ્ધ હશે, મૂલ્યો છે એ સરખા હશે. ઓકે, તો આ ન્યૂટનની ગતિનો ત્રીજો નિયમ છે. ચલો, ન્યૂટનની ગતિનો ત્રીજો નિયમ આપણે મેળવ્યા પછી મારે તમને આગળનો એક પોઈન્ટ કહેવો છે અને એ પોઈન્ટ છે એમાં મારે તમને ન્યુમેરિકલ્સ એક્ઝામ્પલ એક કરાવવું છે. મેં તમને હમણાં કીધું કારણ કે બીજા નિયમ ઉપરથી ઘણા બધા એક્ઝામ્પલ છે એ બની શકે. અત્યારે આપણે જે મિત્રો વાત કરીએ છીએ બળ વિશેની બધી વાતો છે. ચાલો હું તમને એવું કહું કે મારી પાસે વેગમાનનું સૂત્ર છે કે વેગમાન p બરાબર t² + 2t + 3. આનો મતલબ એવો થયો કે વેગમાન છે એ સમયનું વિધેય છે, સમય ઉપર ડિપેન્ડેન્ટ છે. હવે હું તમને એવું કહું કે t બરાબર 0 થી t બરાબર 1 ની વચ્ચે બળ મેળવું. ઓકે, એક પ્રશ્ન મેં તમને આવો આપ્યો છે. બીજો પ્રશ્ન મેં તમને એવો આપ્યો છે કે t બરાબર 3 સેકન્ડ પાસે બળ મેળવું. તો મિત્રો જુઓ, આ બે પ્રશ્ન છે ને એ આમ સહેલા છે, તમને ખબર પડે. હમણાં મેં તમને વાત કરી કે મેં તમને એવું કીધું છે કે અહીંયા પહેલો છે એમાં સમયનો ગાળો છે, જુઓ 0 થી 1 સેકન્ડ, બરાબર. તો પહેલો દાખલો જ્યારે આપણે ગણશું એમાં સમયનો ગાળો આપ્યો છે, ધ્યાન આપજો. સમયનો ગાળો આપ્યો છે એટલે એ જે બળ હોય એ સરેરાશ બળ હોય. આ ક્લિયર રાખજો. એ જે બળ હોય એ સરેરાશ બળ હોય કારણ કે 0 થી 1 સમયનો ગાળો આપ્યો. હવે સરેરાશ બળ કેવી રીતે મળે? તો સરેરાશ બળમાં તમને ખબર છે કે આ સૂત્ર આવે ΔP વેગમાનમાં થતો ફેરફાર છેદમાં સમયમાં થતો ફેરફાર. આ સૂત્ર આવે. ચલો, વેગમાનમાં થતો ફેરફાર એટલે અંતિમ વેગમાન P2 માઇનસ પ્રારંભિક વેગમાન P1 છેદમાં અંતિમ સમય T2 માઇનસ પ્રારંભિક સમય T1. ધ્યાન આપજો મિત્રો. ઓકે, હવે મારે P1 કેમ મેળવવાનું છે? તો P1 એટલે P નું સૂત્ર છે એમાં મારે પહેલો સમય મૂકવાનો T1. આ T1 છે, આ T2 થઈ જશે. ઓકે, ચલો, P ના સૂત્રમાં જ્યાં સમય છે, હવે હું ડાયરેક્ટ P2 લખી નાખું છું કારણ કે હવે તમને આવડે. P નું જે સૂત્ર છે P2 મારે લખવું હોય તો શું કરવું પડે કે P નું જે સૂત્ર છે એમાં પહેલો સમય, પહેલા સમયને T1 કહેવાય. પહેલો સમય 0 છે એટલે અહીંયા 0 મૂકવું એટલે 0 નો ઘન + 2 × 0 + 3. ઓકે, પછી આ માઇનસ છે તો માઇનસ
ઓકે સોરી P2 પહેલાં છે ને, ધ્યાન આપજો. ચલો પહેલું કોણ છે? P2. પહેલું P2 છે એટલે મારે છે ને પહેલો T2 સમય અહીંયા મૂકવો પડે. તો પહેલું P2 છે અહીંયા એટલે T1 કહેવાનું, બીજા સમયને T2 કહેવાનું. T2ની કિંમત મારે અહીંયા મૂકવી પડે એટલે 1 નો ઘન વત્તા 2 ગુણ્યા 1 વત્તા 3. ઓકે, પછી માઇનસ Pનું જે સૂત્ર છે એમાં T1ની કિંમત મૂકવી પડે. T1ની કિંમત મૂકો એટલે 0 નો ઘન વત્તા 2 ગુણ્યા 0 વત્તા 3. ચલો છેદમાં T2 માઇનસ T1. T2 એટલે 1 માઇનસ 0. ઓકે, તો આ તમને મળી ગયો 1 નો ઘન 1 એટલે વત્તા 2 3 ને 3 6 માઇનસ આ 0 થઈ ગયું, આ 3 6 માઇનસ 3 છેદમાં 1. તો તમારો જવાબ આવ્યો 3 ન્યૂટન. ઓકે, બળ લાગશે 3 ન્યૂટન. મિત્રો ખાસ ધ્યાન આપજો, આ સરેરાશ બળ થયું. ચલો બીજામાં છે ને તમને T બરાબર 3 સેકન્ડ પાસે, ચલો T બરાબર 3 સેકન્ડ પાસે પૂછ્યું છે. T બરાબર 3 સેકન્ડ પાસે એટલે કોઈ ચોક્કસ સમય પાસે, સમયનો ગાળો નથી. એટલે જે વેગ હોય એ તત્કાલીન વેગ હોય મિત્રો. ઓકે, ચલો તત્કાલીન વેગ માટે તમને ખબર છે કે આપણું સૂત્ર છે F બરાબર dp/dt. આનો મતલબ એમ થયો કે તમારે વેગમાનનું T ની સાપેક્ષ વિકલન કરવું પડે. ઓકે, વેગમાન P છે એની જગ્યાએ હું લખી દઉં T³ પ્લસ 2T પ્લસ 3. ચલો આનું વિકલન કરવું એટલે 3 છે એ આગળ આવી જાય, પછી T ની 3 ઘાત છે એમાંથી 1 ઘાત ઓછી થાય. તમને વિકલન તો ખબર છે, જે ઘાત છે એ આગળ આવે 1 ઘાત ઓછી થાય. ઓકે, વત્તા અહીંયા T ની 1 ઘાત છે એ આગળ આવી જાય, 2 હારે ગુણાય એટલે 2 એકા 2, પછી T ની 1 ઘાત છે એમાંથી 1 ઘાત ઓછી થાય એટલે T ની 0 ઘાત. 3 માં T છે જ નહીં, 3 અચળ પદ છે એટલે એનું વિકલન થઈ ગયું 0. ઓકે, તો F બરાબર મને સૂત્ર આવું મળ્યું 3t² પ્લસ 2t. 2t તો 0 છે. હવે મારે બળ છે એ T બરાબર ક્યાં મેળવવાનું છે? T બરાબર 3 પાસે. તો આ બળના સૂત્રમાં T છે અહીંયા હું 3 મૂકી દઉં તો 3, અહીંયા T છે અહીંયા 3 નો વર્ગ વત્તા 2, તો 3 નો વર્ગ 9 અને 9 તેરી 27 ને 2 એટલે 29 ન્યૂટન. તો મિત્રો ધ્યાન આપો કે આવી રીતનો કોઈ પ્રશ્ન હોય તો ક્યારે સરેરાશ બળ મેળવવાનું, ક્યારે તત્કાલીન બળ મેળવવાનું, ક્યારેક JEE કે નીટમાં પૂછાઈ શકે છે. ઓકે, નેક્સ્ટ વાત હું તમને એ કરું કે ગ્રાફ ઉપરથી વેગમાનમાં થતા ફેરફારનો સમય દર પૂછે, એવું પણ આપણે એક એક્ઝામ્પલ ફટાફટ જોઈ લઈએ. ધ્યાન આપજો, વિડીયો અંત સુધી જોજો, તમને ખ્યાલ આવશે, મજા આવશે અને છેલ્લે આખું ચેપ્ટર છે એ ક્લિયર થશે. ઓકે, એક ઉદાહરણ જોઈએ. દાખલા તરીકે હું તમને એમ કહું કે મેં તમને અહીંયા ગ્રાફ આપ્યો છે F વિરુદ્ધ T. ઓકે, આ ગ્રાફ આમ છે. હવે હું તમને એમ પૂછું કે તો આમાં તમે વેગમાનમાં થતો ફેરફાર મેળવી લો. વેગમાનમાં થતો ફેરફાર એટલે તમને ખબર પડી ગઈ કે એ બળનો આઘાત જે હશે, બરાબર, એ મેળવવો હોય. જો બળ વિરુદ્ધ સમયનો ગ્રાફ હોય તો એનું ક્ષેત્રફળ મેળવી લેવાનું. ક્ષેત્રફળ મેળવી લો એટલે તમને બળનો આઘાત અથવા તો વેગમાનમાં થતો ફેરફાર મળે. ચલો અહીંયા ધારો કે સમય છે એ 5 છે, અહીંયા ધારો કે 10 ન્યૂટન બળ છે. ઓકે, તો આનું ક્ષેત્રફળ જોતું હોય તો મારે અહીંયા લાઈન દોરવાની, આ ભાગનું ક્ષેત્રફળ મેળવી લેવાનું. આ ત્રિકોણ બને છે, બરાબર. ચાલો ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ મારે મેળવવું હોય તો 1/2 પાયો ગુણ્યા વેધ. પાયો એટલે અહીં કિંમત 0 હોય, 0 થી 5 સુધી આ પાયો થઈ ગયો. ઓકે, તો 0 થી 5 સુધી પાયો થઈ ગયો છે. ઓકે, તો ગ્રાફ અહીંયા કેન્સલ થઈ ગયો. અહીંયા 5 છે ધારો કે, અને અહીંયા 10 ન્યૂટન છે એવું રાખો ને, બરાબર. તમને ખબર તો પડી ગઈ છે. 1/2 પાયો એટલે 5 ગુણ્યા વેધ. વેધ એટલે આ વેધ થશે. ચલો એની કિંમત કેમ મળશે? તો આના જેટલી 0 થી 10 એટલે 10. તો આ થઈ ગયું 25 ન્યૂટન ઇન્ટુ મીટર. તો આ બળનો આઘાત પણ કહી શકાય, જે ગ્રાફ ઉપરથી મેળવી શકાય. ચાલો હવે પાછા આપણે થોડાક આગળ વધી જઈએ. આ બળનો આઘાત સમજ્યા. હવે જુઓ, બળનો આઘાત સમજ્યા પછી મારે બળના એકમો વિશે વાત કરવી છે. બળના 2 એકમો એવા છે કે તમને ખબર છે કે ભાઈ બળના એકમો તો 2 તો બહુ સહેલા છો, તમે બધા જાણો છો, એટલે મારે એમાં તો કાંઈ તમને બહુ વધારે કહેવું નથી. પણ 2 એકમ મારા અંદાજ મુજબ તમે નથી જાણતા. કુલ મારે 4 એકમની વાત કરવી છે. ચલો, બળનો MKS એકમ અને બળનો CGS એકમ. તો તમે બધા મને કહેશો કે બળનો MKS એકમ છે એ ન્યૂટન છે, બરાબર, અને બળનો CGS એકમ છે
એ ડાઇન છે. ઓકે, હવે યાદ રાખો બેયનું રિલેશન 1 ન્યૂટન ઇક્વલ ટુ 10⁵ ડાઇન. આ તો બહુ સિમ્પલ છે, તમને બધાને ખબર છે. MKS અને CGS એકમોની વાત તમે સૌ જાણો છો. હવે મિત્રો મારે તમને જે કહેવું છે એ ગુરુત્વીય એકમ છે, અને મારા મિત્રો એ બહુ અગત્યની વસ્તુ છે, અને મારા અંદાજ મુજબ આ વાત બહુ ઓછા જાણતા હશે. ક્યારેક આવી શકે નીટ JEEમાં ગુરુત્વીય એકમ. ઓકે, ચલો, ગુરુત્વીય એકમ છે ને એ બે છે, ખાસ ધ્યાન આપજો. બળના ગુરુત્વીય એકમ જે છે એ બે છે. બળના ગુરુત્વીય એકમમાં પહેલો એકમ છે એ કિલોગ્રામ ફોર્સ. આવું ક્યારેક કોઈ હશે ઘણી બધી જગ્યાએ, કિલોગ્રામ ફોર્સ, KGF, કિલોગ્રામ ફોર્સ. હવે આ શું છે? તો આનો મતલબ એવો થાય કે તમારી પાસે 1 કિલોનો પદાર્થ હોય, એમાં પ્રવેગ A બરાબર 9.8 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ પ્રવેગ ઉત્પન્ન થાય, તો એ વખતે જે બળ હોય એને 1 kgf કહેવાય. તો આને આધારે આપણે બળ F બરાબર ma સૂત્ર છે. ઓકે, તો આ થઈ ગયું 1, અને આ 9.8, આ 1 નો એકમ કિલોગ્રામ, 9.8 નો મીટર પ્રતિ સેકન્ડ, તો કિલોગ્રામ ઇન્ટુ મીટર પર સેકન્ડ. તો આ તમને બળ મળ્યું F બરાબર 9.8 કિલોગ્રામ મીટર પર સેકન્ડ. ઓકે, આ જે બળ મળ્યું એ બળને 1 kgf કહેવાય. તો અહીંયા જે બળ મળ્યું ને એ બળને અહીંયા હું લખી નાખું 1 kgf. તો 1 kgf બરાબર 9.8, તમને ખબર છે કિલોગ્રામ ઇન્ટુ મીટર પર સેકન્ડ એ ન્યૂટન છે. તો અહીંયા રિલેશન થઈ ગયું 1 kgf ઇક્વલ ટુ 9.8 ન્યૂટન. આ kgf છે. ઓકે, બીજું હું તમને એક ગુરુત્વીય એકમ બળનો બતાવું છું, એ છે ગ્રામ ફોર્સ. ગ્રામ ફોર્સનો મતલબ એમ થાય કે તમારી પાસે 1 ગ્રામનો પદાર્થ હોય, એમાં ગુરુત્વ પ્રવેગ G 980 સેન્ટીમીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેર, આટલો ગુરુત્વ પ્રવેગ ઉત્પન્ન થાય. તો તમારી પાસે સૂત્ર છે F ઇક્વલ ટુ ma. એ જે છે એ 1 ગ્રામ છે, અને એ જે છે એ 980 સેન્ટીમીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેર છે. તો બળ F બરાબર 980 ગ્રામ સેન્ટીમીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેર, આવું થયું. ઓકે મિત્રો, ધ્યાન આપો કે આ જે બળ તમને મળ્યું છે એ બળને 1 ગ્રામ ફોર્સ કહેવાય. તો આનો મતલબ થયો 1 ગ્રામ ફોર્સ ઇક્વલ ટુ 980. ચાલો, ગ્રામ ઇન્ટુ સેન્ટીમીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેર, એને કહેવાય ડાઇન. તો આ 4 એકમો થયા. આપણે આ 2 એકમો તો તમે બધા જાણો છો, પણ મારા અંદાજ મુજબ આ 2 એકમો આપણને નહીં ખ્યાલ હોય, ખાસ ધ્યાન આપજો. ઓકે, ચલો હવે આપણે એક ઉદાહરણ આગળ ગણીએ. બળને લગતા ઉદાહરણ છે એ જોઈએ. વચ્ચે વચ્ચે હું ઉદાહરણ પણ લેતો જાઉં છું, જેથી કરીને તમને તકલીફ ના પડે. ઓકે મિત્રો, ચલો બળને લગતા ઉદાહરણ માટે આપણે અહીંયા સેજ સમજી લઈએ કે મારી પાસે આ એક પદાર્થ પડ્યો છે. ખાસ ધ્યાન આપજો, આનું દળ છે એ ધારો કે 2 કિલોગ્રામ છે. આની ઉપર એક બળ આમ લાગે છે, F1 બરાબર 3 ન્યૂટન. ઓકે, અને એક બળ 3 ન્યૂટન આમ લાગે છે, અને એક બળ છે એ હું આમ લગાવું છું, F બરાબર 1 ન્યૂટન, F2. હવે તમને એમ પૂછે કે આમાં ઉત્પન્ન થતો પ્રવેગ કેટલો? તો અહીંયા 2 બળ છે ને પરસ્પર વિરુદ્ધ છે. 2 બળ પરસ્પર વિરુદ્ધ હોય ત્યારે તમારે પહેલા નેટ ફોર્સ મેળવી લેવાનું, F નેટ, પરિણામી બળ. હવે 2 બળ જ્યારે પરસ્પર વિરુદ્ધ હોય ને ત્યારે એક બળમાંથી બીજું બળ બાદ કરો એટલે પરિણામી બળ મળે. સમજો, એક બળમાંથી બીજું બળ બાદ કરો એનો મતલબ એમ છે કે મોટું બળ હોય એમાંથી નાનું બળ બાદ કરવાનું. મોટું બળ છે એ ઓલી સાઈડ છે એટલે પદાર્થ આમ ખસશે એ ફાઇનલ છે, પણ તમારે અહીંયા બાદબાકી કરવાની F1 માઇનસ F2. ધ્યાન આપજો, F1 જે છે એ છે 3 માઇનસ F2 જે છે એ છે 1. તો તમારો જવાબ આવ્યો 2 ન્યૂટન. આ F નેટ 2 ન્યૂટન મળી ગયું. હવે મારે F ની જગ્યાએ સૂત્ર લખવાનું ma બરાબર 2. તો A બરાબર 2/m. m એટલે આનું દળ 2 છે. તો આ 1 મીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેરનો પ્રવેગ ઉત્પન્ન થાય. ચલો, અમે એક ઉદાહરણ ગણાવ્યું છે, એમાં 2 બળ પરસ્પર વિરુદ્ધ છે. ચલો બીજું એક ઉદાહરણ જોઈએ. ઓકે, ધ્યાન આપજો.
સપોઝ મારી પાસે આ પીનો એ જ પદાર્થ છે, m બરાબર 2 કિલોગ્રામ, વધારે હું એમાં કંઈ કહેતો નથી. ચાલો હું એને આમ ખેંચું છું, એક બળ લગાવું છું F1 બરાબર 4 ન્યૂટન. ઓકે, બીજું બળ હું આમ લગાવું છું F2 બરાબર 2 ન્યૂટન. ઓકે, હવે આમાં ઉત્પન્ન થતો પ્રવેગ કેટલો એવો મને પ્રશ્ન પૂછ્યો છે. ઓકે, તો પહેલામાં બે બળ પરસ્પર વિરુદ્ધ હતા, તો નેટ ફોર્સમાંથી એક બળમાંથી બીજું બળ મેં બાદ કર્યું. ઓકે, અહીંયા બે એક જ દિશામાં છે, બે એક જ દિશામાં છે એટલે નેટ ફોર્સ માટે F નેટ ફોર્સ માટે બે બળ એક જ દિશામાં હોય ને તો બેનો સરવાળો કરવાનો, F1 પ્લસ F2. ઓકે, ચાલો F1 એટલે 4 વત્તા F2 એટલે 2, તો આ થઈ ગયું 6 ન્યૂટન. આ 6 ન્યૂટન બળ આવ્યું. હવે આ F નેટ તમને મળી ગયું છે, પરિણામી બળ. હવે F ની જગ્યાએ તમે લખી શકો ma, તો બરાબર 6, તો a બરાબર 6/m, m છે એ 2 છે, તો તમારો જવાબ આવ્યો 3 મીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેર. ચલો આમાં છે ને યાદ રાખો, બે પરસ્પર વિરુદ્ધ હતા તો નેટ ફોર્સમાં એકમાંથી મોટામાંથી નાનું બાદ કર્યું, બે પરસ્પર એક જ દિશામાં હતા તો નેટ ફોર્સ માટે બેનો સરવાળો કર્યો. હવે મારે તમને ત્રીજી વાત કરવી છે, એ ખૂબ અગત્યની વાત છે આ ચેપ્ટરની મિત્રો. ચાલો ત્રીજું એક ઉદાહરણ તમને સમજાવું છું, ખાસ ધ્યાન આપજો. ઓકે, ચાલો આ 2 કિલોગ્રામ દળનો પદાર્થ છે, m બરાબર 2 કિલોગ્રામ. ઓકે, હવે આના ઉપર બે બળ લાગે છે, ધ્યાન આપો. એક બળ આમ લાગે છે F1 બરાબર 4 ન્યૂટન, F2 બરાબર 2 ન્યૂટન. ઓકે, હવે તમને આમાં કેટલો પ્રવેગ ઉત્પન્ન થશે એવું પૂછ્યું છે. ચાલો પહેલા દાખલામાં બે બળ પરસ્પર વિરુદ્ધ હતા, બીજા દાખલામાં બે એક દિશામાં હતા, ત્રીજામાં હવે બે બળ છે એ પરસ્પર લંબ છે. હવે હું તમને એવું કહું કે હવે જે હું મેથડ કહું છું એમાં બે બળ ગમે બે બળ વચ્ચે ટૂંકમાં કોઈ એંગલ બનતો હોય, એ પછી 90 હોય કે પછી 30 હોય કે 60 હોય કે 45 હોય, કોઈ પણ ખૂણો બનતો હોય, ટૂંકમાં બે બળ વચ્ચે કોઈ એંગલ હોય, બે એક દિશામાં હોય તો સરવાળો, બે પરસ્પર વિરુદ્ધ હોય તો બાદબાકી, પણ બે વચ્ચે જો કોઈ એંગલ બનતો હોય આવી રીતે, તો બે વચ્ચે કોઈ પણ એંગલ હોય ત્યારે આ સૂત્ર લાગે. અત્યારે 90 નો એંગલ છે, પછી જે કોઈ એંગલ હોય એની કિંમત તમારે મૂકવાની છે. ઓકે, તો મારે અહીંયા નેટ ફોર્સ ફાઇન્ડ કરવું પડે. હવે F નેટ ફોર્સ ફાઇન્ડ કરવા માટે મારે સમબાજુ ચતુષ્કોણની રીતનો ઉપયોગ કરવો પડે, કારણ કે બંને વચ્ચે કોઈ એક એંગલ છે. ચલો સમબાજુ ચતુષ્કોણની રીતનો ઉપયોગ કરવું એટલે મારે શું કરવું પડે કે અહીંયા પરિણામી બળ આમ લાગશે, તો F નેટ પરિણામી ફોર્સ તમને મળશે √ ચલો √ F1 સ્ક્વેર પ્લસ F2 સ્ક્વેર પ્લસ 2F1 F2 cos θ. આ સૂત્ર આવશે મિત્રો, ખાસ ધ્યાન આપજો. ચલો અહીંયા તો થીટા બે બળો વચ્ચેનો ખૂણો 90 છે, પણ એ સિવાય બે બળના 60 હોય તો 60 મૂકવાના, 45 હોય તો 45 મૂકવાના, જે હોય એ મૂકવાનું છે. અત્યારે 90 છે, તો આ થઈ ગયું √ F1 સ્ક્વેર. F1 છે એ 4 છે, 4 નો વર્ગ કરો એટલે 16, F2 છે એ 2 છે, એનો વર્ગ કરો એટલે 4, પછી 2 F1 4 F2 2, અને અહીંયા આવશે cos 90. cos 90 ની કિંમત 0 થાય એટલે આખું સ્ટેપ 0 થઈ ગયું. ઓકે, આખું સ્ટેપ 0 થઈ ગયું એટલે તમારો જવાબ આવશે √ 20. આ નેટ ફોર્સ મળ્યું. હવે નેટ ફોર્સ મળ્યું તો F ની જગ્યાએ ma મૂકી દો, તો ma બરાબર √ 20. હવે પ્રવેગ a બરાબર √20. આ m છે એ સામે જશે, છેદમાં જશે. m છે એ 2 કિલો છે એટલે છેદમાં આવશે 2 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. તો મારે તમને અહીંયા જે મેં વાત કરી એમાં યાદ રાખો, બે ફોર્સ એક જ ડાયરેક્શનમાં હોય તો નેટ ફોર્સ માટે સીધો સરવાળો, બે પરસ્પર ઓપોઝિટ ડાયરેક્શનમાં હોય તો મોટા બળમાંથી નાનું બળ બાદ કરવાનું, અને બંને વચ્ચે જો કોઈ એંગલ હોય તો તમારે એનો ઉપયોગ કરવાનો છે આ સૂત્રનો. બરાબર, પછી જે એંગલ હોય એ અહીંયા કિંમત મૂકવાની અને નેટ ફોર્સ ફાઇન્ડ કરી લેવાનું. ઓકે મિત્રો, તો આ એક ખૂબ અગત્યની મેથડ છે, હું બધી મેથડ સાથે કરાવતો જાઉં છું. ઓકે, એના પછી જુઓ, હવે આપણે આગળ વાત કરીએ વેગમાનનું સંરક્ષણ. વેગમાનનું સંરક્ષણ એટલે અચળ રહેવું, એમ નામ રહે. તો જો કોઈ પદાર્થ પર લાગતું બાહ્ય બળ જો શૂન્ય હોય
તો પદાર્થનું વેગમાન છે રેખીય વેગમાન એ અચળ રહે છે, અને પદાર્થનું વેગમાન અચળ રહે તો એને વેગમાનનું સંરક્ષણ થયું કહેવાય. હવે જુઓ, વેગમાનનું સંરક્ષણ થયું એટલે પદાર્થનું વેગમાન અચળ રહે, એટલે તમે લખી શકો કે P બરાબર અચળ. P અચળ રહે. P અચળ રહે તો ધારો કે મારી પાસે આ એક પદાર્થ છે, અત્યારે આમ ખસે છે, બરાબર. તો P બરાબર અચળ છે તો આપણી પાસે P નું સૂત્ર છે. આ મેથડ આપણે પછી જોઈએ. ચાલો હું તમને એક વસ્તુ કહું, તમારી પાસે P નું સૂત્ર છે એ છે P બરાબર mv, બરાબર. તો પહેલા અહીંયા લખી નાખીએ P1 m1 v1, પછી બીજી પરિસ્થિતિમાં P2 તો અહીંયા લખીએ m2 v2. સમજો, વેગમાન અચળ હોય એટલે પહેલા જે P1 હોય એ જ P2 હોય, બે સરખું હોય એટલે m1 v1 બરાબર m2 v2 થાય. ઓકે, તો આ છે એ વેગમાન સંરક્ષણનો નિયમ છે. તો વેગમાન સંરક્ષણ એટલે જ્યાં સુધી પદાર્થ પર બહારથી બળ ન લાગે, જુઓ સમજો, બહારથી બળ લાગે તો વેગમાન અચળ ન રહે, વેગમાન બદલાય, પણ જ્યાં સુધી બહારથી બળ ન લાગે ત્યારે વેગમાન છે એ અચળ રહે છે, જેને વેગમાન સંરક્ષણનો નિયમ કહેવાય. બરાબર. હવે આવું ક્યાં વેગમાન સંરક્ષણ ક્યાં જોવા મળે છે? બે ત્રણ જગ્યાએ આપણે જોવા મળે છે, જેના આપણે દાખલા આવે છે, એટલે થોડીક હું તમને એની મેથડ કહી દઉં. બંદૂકનું રિકોલિંગ. ચાલો, બંદૂકનું રિકોલિંગ સમજો. બંદૂકનું રિકોલિંગ શું છે એ હું તમને પહેલા અહીંયા સમજાવું. તો જ્યારે કોઈ રિવોલ્વર હોય એનામાંથી ફાયરિંગ થાય, દાખલા તરીકે આપણે વિચારીએ કે આ બંદૂક છે. ઓકે, અત્યારે આ બંદૂક છે એ સ્થિર છે, કોઈ ગતિ છે નહીં, કોઈ ગતિ નથી, એટલે બંદૂકનું પ્રારંભિક વેગમાન PI બરાબર 0 હોય. એટલે પ્રારંભિક વેગમાન વેગમાન 0, કારણ કે બંદૂક છે એ સ્થિર છે. ખાસ ધ્યાન આપજો મિત્રો. ચલો, અત્યારે આ બંદૂકનું પ્રારંભિક વેગમાન 0 છે. હવે આમાંથી કોઈ ફાયરિંગ કરે છે, ફાયરિંગ કરે છે એટલે આમાંથી બુલેટ છે, ગોળી છે એ નીકળશે. ઓકે, ચલો, જ્યારે આમાંથી ગોળી નીકળે છે ત્યારે આપણે એવું વિચારી શકીએ કે ગોળી છે એ આમ જાય છે. સપોઝ ગોળીનું દળ m1 છે અને એનો વેગ આ સાઈડ v1 છે. ઓકે, પછી ગોળી જ્યારે આમ જશે ત્યારે ગોળી છે એ બંદૂકને વિરુદ્ધ દિશામાં ધક્કો લગાવશે, વિરુદ્ધ દિશામાં કંઈક વેગ લગાવશે જ્યારે ગોળી બંદૂકમાંથી નીકળે છે ત્યારે. તો બંદૂક છે એ આમ જશે. બંદૂક જ્યારે આમ જાય ત્યારે એનો વેગ ધારો કે v2 હોય અને બંદૂકનું દળ છે એ m2 હોય. હવે અહીંયા છે ને બાહ્ય બળ શૂન્ય છે, આપણે બંદૂકને બહારથી કોઈ બળ જ નથી આપતા. જે કાંઈ બળ લાગે છે એ બંદૂકની અંદરથી ગોળી ઉપર લાગે છે. ટૂંકમાં બાહ્ય બળ 0 છે. બાહ્ય બળ 0 હોય તો અંતિમ વેગમાન છે એ પણ 0 થવું જોઈએ, કારણ કે બાહ્ય બળ 0 હોય તો વેગમાન અચળ રહે. વેગમાન અચળ રહે એટલે આપણને ખબર છે કે ભાઈ અંતિમ વેગમાન PF એ પણ 0 થવું જોઈએ. ચલો, અંતિમ વેગમાન 0 ક્યારે થાય? તો અંતિમ વેગમાન હવે બે તમને મળશે, બંદૂકનું વેગમાન નહીં મળશે અને ગોળીનું વેગમાન નહીં મળશે, પણ બેયનો સરવાળો કરો ને તો જવાબ 0 થવો જોઈએ, કારણ કે વેગમાન અચળ રહે છે, બહારથી કોઈ બળ લાગતું નથી. એટલે તો જુઓ મિત્રો, હવે શું થવું જોઈએ કે બંદૂકનું વેગમાન અને ગોળીનું વેગમાન m1 v1 ગોળીનું વેગમાન વત્તા m2 v2 એટલે બંદૂકનું વેગમાન. તો ગોળીનું વેગમાન અને બંદૂકનું વેગમાન બંનેનો સરવાળો છે એ 0 થવો જોઈએ, એટલે આ 0. તો હવે આવું સૂત્ર થઈ ગયું કે m1 v1 બરાબર આ ઓલી બાજુ જાય એટલે -m2 v2. ચલો, માઇનસ એવું બતાવે છે કે ડાયરેક્શન છે એ જુદી છે. સદીશ આપણે બતાવી દઈએ, ડાયરેક્શન જુદી છે. ચાલો, આનો ઉપયોગ કરી અને તમને m1 આપ્યું હોય, v1 આપ્યું હોય, m2 આપ્યું હોય અને v2 પૂછવું હોય તો એ તમે મેળવી શકો છો. આ ખાસ યાદ રાખો. તો બંદૂકનું રિકોલિંગ છે એ એક આનું ઉદાહરણ છે મિત્રો. ચાલો, બંદૂકના રિકોલિંગ પછી અહીંયા હું તમને એક બીજી વસ્તુ કહું છું, એ છે બોમ્બ બ્લાસ્ટ. ચાલો, બોમ્બ બ્લાસ્ટ. અત્યારે ધારો કે બોમ્બ અહીંયા સ્થિર પડ્યો છે. અત્યારે બોમ્બ સ્થિર પડ્યો છે એટલે બોમ્બનું પ્રારંભિક વેગમાન છે એ 0 હોય, સ્થિર છે એટલે. ચાલો, પ્રારંભિક વેગમાન 0 છે, ધ્યાન આપજો.
પ્રારંભિક વેગમાન 0 છે. હવે બોમ્બ છે એ બ્લાસ્ટ થાય છે, બોમ્બ છે એ ફૂટે છે. હવે મિત્રો બોમ્બ ફૂટે ત્યારે શું થાય કે બોમ્બના જુદા જુદા ટુકડા થાય. ધારો કે બોમ્બના 3 ટુકડા થયા અને જુદી જુદી દિશામાં વિખેરાઈ જાય છે. આ જે ટુકડો છે એનું દળ ધારો કે m1 છે, આ v1 છે, m2 છે, v2 છે, અને આ ત્રીજો દળ ટુકડો છે એ m3 છે અને v3 છે, m3 v3. બરાબર. ચલો હવે તમને શું કીધું છે કે અહીંયા બોમ્બને બહારથી કોઈ બળ જ નથી લાગતું. બોમ્બ જે બ્લાસ્ટ થાય છે એના આંતરિક બળને લીધે થાય છે. અંદર કોઈ એવી રાસાયણિક પ્રક્રિયા થાય છે કે બોમ્બ છે એ બ્લાસ્ટ થાય છે. ઓકે, તો તમને શું ખબર પડે કે તમને એટલો આઈડિયા આવે કે અંતિમ વેગમાન છે, પ્રારંભિક વેગમાન જે હશે એ જ અંતિમ વેગમાન થવું પડે. તો અંતિમ વેગમાન pf બરાબર એ 0 જ થવું જોઈએ. પણ અંતિમ વેગમાન એટલે શું છે? તો અંતિમ વેગમાનમાં બોમ્બ તો વધ્યો જ નથી, હવે એના ટુકડા વધ્યા છે. જુઓ તો પહેલા ટુકડાનું વેગમાન m1 v1 પ્લસ બીજા ટુકડાનું વેગમાન m2 v2 પ્લસ ત્રીજા ટુકડાનું વેગમાન m3 v3. આનો આન્સર છે એ 0 થવો જોઈએ. અને આનો આન્સર 0 થાય એટલે શું થાય કે હવે જુઓ પ્રારંભિક વેગમાન બોમ્બનું 0 છે એટલે 0. ધારો કે પ્રારંભિક વેગમાન બોમ્બનું 50 હોય ને તો ટુકડાનું 0 ન થાય, ટુકડાનું 50 થાય. આ યાદ રાખજો. પણ આપણે 0 લઈને ગણ્યું છે. આમાંથી તમને કોઈ પણ એકાદી કિંમત ન આપી હોય તો એ તમે મેળવી શકો છો. તો આ છે વેગમાનનું સંરક્ષણ. ખૂબ અગત્યની માહિતી મેં તમને અહીંયા આપી છે મિત્રો. હવે હું તમને એક ઉદાહરણ આનું આપું છું, ખાસ ધ્યાન આપજો. હું બોલું છું, તમે ઉદાહરણની રકમ છે એ લખજો. બરાબર, હું અહીંયા લખતો નથી. ચલો ઉદાહરણ આપણે છે જોઈ લઈએ કે 30 કિલોગ્રામનો એક બોમ્બ 48 મીટર પ્રતિ સેકન્ડના અચળ વેગથી ગતિ કરે છે. તેનો બ્લાસ્ટ થતાં 18 કિલોગ્રામનો ટુકડો સ્થિર રહે છે. તો બીજા ટુકડાની ઝડપ મેળવો. ચાલો સમજો કે શું કીધું છે. આપણી પાસે આ બોમ્બ છે, ધ્યાન આપજો. આ બોમ્બનું દળ છે એ 30 કિલોગ્રામ છે, એટલે માસ ઓફ બોમ્બ 30 કિલોગ્રામ. હવે આ 30 કિલોગ્રામનો જે બોમ્બ છે એ 48 મીટર પ્રતિ સેકન્ડના વેગથી ગતિ કરે છે. એટલે અત્યારે આનો વેગ છે એ 48 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ છે. ખાસ ધ્યાન આપજો. અત્યારે બોમ્બ ગતિ કરે છે, બોમ્બ સ્થિર નથી. હવે બોમ્બ સ્થિર નથી એટલે આપણે બોમ્બનું પ્રારંભિક વેગમાન મેળવી લઈએ. ચલો બોમ્બનું પ્રારંભિક વેગમાન મેળવી લઈએ. તો બોમ્બનું પ્રારંભિક વેગમાન pi બરાબર mv સૂત્ર થાય, p બરાબર mv. ચલો m છે એ 30 છે અને આ છે એ 48 છે, એટલે 30 ગુણ્યા 48 આ તમને પ્રારંભિક વેગમાન મળી ગયું. બરાબર. હવે આ બોમ્બનો બ્લાસ્ટ થાય છે. બ્લાસ્ટ થાય છે એટલે અંદરથી કોઈ બળને લીધે બ્લાસ્ટ થાય છે, બહારથી કોઈ બળ લાગતું નથી. હવે અંદરથી બોમ્બનો બ્લાસ્ટ થાય એટલે બોમ્બના 2 ટુકડા થાય છે એવું એ લોકો તમને કહે છે. એક ટુકડો છે m1 એ 18 કિલોગ્રામનો છે. ઓકે, પણ એ સ્થિર થઈ જાય તરત, એટલે એનો વેગ v1 બરાબર 0. બરાબર. બીજો ટુકડો છે એનું દળ તમને આપ્યું નથી, પણ તમને ખબર પડે કે ભાઈ આ 30 કિલોનો છે, આ 18 હોય તો આ 12 કિલો હોય, કારણ કે બેયનો સરવાળો 30 થાય. આ કેટલા વેગથી જશે એવો તમને પ્રશ્ન પૂછ્યો છે. ચાલો આવો કોઈ MCQ પૂછાય, બહુ સિમ્પલ છે. તમારે પ્રારંભિક વેગમાન તો તમે બોમ્બનું મેળવી લીધું છે. 0 નહોતું બોમ્બનું પ્રારંભિક વેગમાન. મેં ઉદાહરણમાં 0 કીધું ત્યારે બોમ્બ સ્થિર હતો, અહીંયા બોમ્બ સ્થિર નથી મિત્રો. ઓકે, ધ્યાન આપો. હવે મારે શું કરવું પડે? તો મારે અંતિમ વેગમાન મેળવવું પડે. ઓકે, ચાલો અંતિમ વેગમાન મેળવી લો. સમજો. તો અંતિમ વેગમાનમાં બોમ્બ તો હવે વધ્યો જ નહીં હોય, એટલે બોમ્બનું વેગમાન કઈ આવશે નહીં. બોમ્બનું પ્રારંભમાં વેગમાન ગણી લીધું. અંતિમ વેગમાનમાં 2 ટુકડા છે, એટલે પહેલા ટુકડાનું અંતિમ વેગમાન pf બરાબર પહેલા ટુકડાનું વેગમાન m1 v1 પ્લસ બીજા ટુકડાનું વેગમાન m2 v2. ઓકે, ચલો m1 છે એ 18 છે અને v1 છે એ 0 છે. m2 છે એ 12 છે અને v2 તમારે ફાઇન્ડ કરવાનું છે. આ સ્ટેપ 0 થઈ જશે તો અંતિમ વેગમાન pf બરાબર 12 v2 આવું થયું. હવે વેગમાન સંરક્ષણ તમને ખબર છે કે ભાઈ pi પ્રારંભિક વેગમાન અને અંતિમ વેગમાન સરખા હોય. ચલો પ્રારંભિક વેગમાન કેટલું છે? 30 ગુણ્યા 48 અને આ કેટલું છે? 12 v2. તો v2 બરાબર 30 ગુણ્યા 48 ભાગ્યા 12.
તો 12 ચોક 48 થાય અને 30 ગુણ્યા 4 એટલે 120 મીટર પર સેકન્ડ. તો બીજા ટુકડાનો વેગ 120 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ હશે. ઓકે, તો હવે આપણે થિયરીમાં પાછા આગળ વધીએ. જોતા જજો, ખાસ દરેક મુદ્દા સમજતા જજો. ઓકે, હવે આપણે લિફ્ટમાં જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ ઊભો હોય તો લિફ્ટમાં પદાર્થ અથવા વ્યક્તિના વજનમાં ફેરફાર થતો હોય છે. ઓકે, તો એ આપણે જોતા જઈએ. તો ધારો કે આપણે એક ઉદાહરણ વિચારીએ. અહીંયા ધ્યાન આપજો કે આ છે એ લિફ્ટ છે, બરાબર. આ લિફ્ટ ઉપર અહીંયા કોઈ વ્યક્તિ ઊભો છે. આ વ્યક્તિ છે એનું વજન બળ છે ને એ નીચે હશે. આ વ્યક્તિ છે એનું વજન બળ mg જે છે મિત્રો એ નીચે હશે. ઓકે, ચલો, આનું વજન બળ mg નીચે હોય તો લિફ્ટ છે ને એ આની ઉપર એક પ્રતિક્રિયા બળ લગાવે વિરુદ્ધ દિશામાં. આમ આની ઉપર r બળ લગાવે. r બળ છે ને એ પ્રતિક્રિયા બળ છે, અને પ્રતિક્રિયા બળ છે ને એ એવું નક્કી કરશે કે પ્રતિક્રિયા બળ એટલે વિરુદ્ધ સાઈડ લાગશે. પ્રતિક્રિયા બળને આધારે પદાર્થનું વજન નક્કી થશે. એટલે પદાર્થનું વજન વધારે હશે કે ઓછું હશે એ આને આધારે નક્કી થશે. જો r ની કિંમત વધારે આવે, r ની કિંમત mg જેટલી આવે ને તો વજન સરખું હોય, પણ r ની કિંમત mg કરતાં વધારે આવે તો વજન વધારે થાય. ચલો, આને આધારે આપણે એક ઉદાહરણ જોઈએ, બરાબર. કે જુદા જુદા એ અચળ ઝડપથી ગતિ કરતી હોય. સમજો, લિફ્ટ અચળ ઝડપથી ગતિ કરતી હોય તો પહેલું આમાં ચાલો જોતા જજો ફ્રેન્ડ્સ. લિફ્ટ અચળ ઝડપથી ગતિ કરતી હોય, ચાલો જોઈએ. સપોઝ આ છે એ મારી પાસે લિફ્ટ છે. અહીંયા આ વ્યક્તિ છે એ ઊભો છે, બરાબર. આનું વજન બળ mg છે એ નીચે લાગે છે, બરાબર, અને પ્રતિક્રિયા બળ r છે એ ઉપર. આ તો હશે જ. હવે લિફ્ટ છે એ અચળ ઝડપથી ગતિ કરે છે. ધારો કે લિફ્ટ છે એ અચળ ઝડપથી ઉપર તરફ જાય છે. હવે અચળ ઝડપ એનો મતલબ એમ થયો કે વેગ છે એ અચળ છે. વેગ અચળ હોય તો વેગમાં થતો ફેરફાર ડેલ્ટા વી છે ને એ 0 હોય, અને ડેલ્ટા વી 0 એટલે પ્રવેગ a બરાબર ડેલ્ટા વી બાય ડેલ્ટા ટી સૂત્ર છે. પણ વેગ અચળ હોય તો વેગમાં થતો ફેરફાર 0 એટલે પ્રવેગ 0. તો આમાં છે ને પ્રવેગ કાંઈ ઉત્પન્ન થશે નહીં, બરાબર. અચળ ઝડપથી જાય છે એટલે પ્રવેગ 0 થશે. ઓકે, જુઓ, અચળ ઝડપથી જાય છે એટલે વી છે એ આમ ઉપર છે. હવે છે ને તમારે થોડાક બળની સરખામણી જોઈ લેવાની. સમજો, પદાર્થ કઈ તરફ જાય છે? તો પદાર્થ ઉપર તરફ જાય છે અથવા નીચે તરફ, તમે કોઈ પણ લઈ શકો, બરાબર. તો અહીંયા આપણે એવું વિચારીએ કે લિફ્ટ છે એ નીચે આવે છે. તમે કોઈ પણ ઉપર જાય કે નીચે જાય ગમે લઈ શકો. ચાલો, લિફ્ટ જો નીચે આવતી હોય તો નીચેનું બળ છે એ વધારે હોય એ નક્કી થઈ જાય. એટલે તમારે શું કરવાનું? mg એ નીચે તરફનું બળ છે, એમાંથી ઉપરનું બળ r છે એ બાદ કરી દેવાનું. પરિણામે બળ પદાર્થ છે એ નીચે આવે છે એટલે F નેટ એ નીચે જ લાગતું હોય. એટલે તમારે શું કરવાનું ખબર છે? પદાર્થ નીચે જતો હોય ને તો નીચેના બળમાંથી ઉપરનું બળ બાદ કરવાનું, બરાબર નેટ ફોર્સ. જો પદાર્થ ઉપર જતો હોય તો ઉપરના બળમાંથી નીચેનું બળ બાદ કરવાનું, બરાબર F નેટ. આવું લખી નાખવાનું. ઓકે, આ mg માઇનસ r એમ નામ રાખો. F ની જગ્યાએ તમે લખી શકો ma, પણ તમને ખબર છે કે a છે એ 0 છે, તો mg માઇનસ r બરાબર 0. સો mg ઇક્વલ ટુ r. તો પ્રતિક્રિયા બળ mg જેટલું જ આવ્યું એટલે વજન છે ને એ વધારે નહીં લાગે. જ્યારે લિફ્ટ અચળ ઝડપથી ઉપર કે નીચે જાય ત્યારે વજન વધારે ન લાગે, અને વજન છે એ ઓછું ન લાગે, પણ પદાર્થના દળ વજન જેટલું જ એનું વજન હોય છે. ઓકે, તો લિફ્ટ અચળ ઝડપથી જ્યારે જતી હોય ત્યારની આપણે વાત કરી. ઓકે, હવે સેકન્ડ પોઈન્ટ જોઈએ. બીજો પોઈન્ટ એમાં લિફ્ટ ઉપર તરફ પ્રવેગી ગતિ કરે. સમજો,
ચલો લિફ્ટ ઉપર તરફ પ્રવેગી ગતિ કરે એનો મતલબ એમ થાય કે આ લિફ્ટ છે, આ વ્યક્તિ ઊભો છે, હવે લિફ્ટ ઉપર તરફ પ્રવેગી ગતિ કરે, પ્રવેગી ગતિ કરે એટલે વેગ છે એ વધતો જાય, વેગ છે એ વધતો જાય એટલે પ્રવેગ ઉપર તરફ થશે. ઓકે, પ્રવેગ ઉપર તરફ થાય તો આમાં વજન બળ mg છે એ નીચે આવે એ તમને ખબર છે, પછી પ્રતિક્રિયા બળ r છે એ ઉપર આવે એ આપણને ખબર છે. તો નીચેનું બળ જે mg, ઓકે, પદાર્થ કઈ બાજુ ખસે છે? ઉપર ખસે છે. ઉપર ખસે છે એટલે ઉપરનું દળ r પહેલા લઈ લેવાનું, એમાંથી નીચેનું દળ mg બાદ કરી દેવાનું, બરાબર f નેટ પરિણામી બળ એટલું હોય. તો r માઇનસ mg ઇક્વલ ટુ f નેટ. f ની જગ્યાએ આપણે લખી શકીએ ma. આ સામે જાય તો r બરાબર mg, આ mg સામે જાય પ્લસ mg પ્લસ ma. આનો મતલબ એવો થયો ભાઈ કે r છે એ mg કરતાં પણ ma જેટલું વધારે છે, એટલે r વધુ આવ્યું. r વધુ એટલે તમને ખબર છે કે પદાર્થનું વજન વધુ હશે, એટલે જે છે એ વ્યક્તિનું વજન જેટલું છે આનું એની કરતાં પણ એનું વજન વધારે આવશે, બરાબર. તો આમાંથી છે ને તમને કોઈ પણ પ્રશ્ન પૂછે તો તમે આમાં કિંમત બધી મેળવી શકો, વજન કેટલું આવશે એવું પૂછે તો આ એનું દળ, આ ગુરુત્વ પ્રવેગ g, આ એનું દળ, અને લિફ્ટ જેટલા પ્રવેગથી ઉપર જાય છે એ લખી નાખો તો એટલું વજન આવશે. ઓકે, તો વજન છે એ વધારે આવશે. તો આ પ્રવેગિત ગતિથી લિફ્ટ છે એ ઉપર જતી હોય. ચલો નેક્સ્ટ પોઈન્ટ જોઈએ. પ્રવેગિત ગતિથી લિફ્ટ છે, ત્રીજું, પ્રવેગિત ગતિથી લિફ્ટ છે એ નીચે તરફ આવતી હોય. ચલો પ્રવેગિત ગતિથી લિફ્ટ છે એ નીચે તરફ આવે, ધ્યાન આપજો. સપોઝ આ મારી પાસે એક લિફ્ટ છે, અહીંયા આ વ્યક્તિ ઊભો છે, બરાબર. આ લિફ્ટ છે એ નીચે આવે છે પ્રવેગિત ગતિથી, પ્રવેગિત ગતિથી નીચે આવે એટલે પ્રવેગ એ છે એ નીચે હોય. ચલો તમે સૌ જાણો છો કે વજન બળ mg નીચે હોય અને પ્રતિક્રિયા બળ r છે એ ઉપર હોય. ચલો લિફ્ટ નીચે આવે છે એટલે વજન બળ mg છે એ વધારે હશે, તો mg માંથી પ્રતિક્રિયા બળ r બાદ કરવાનું, બરાબર f નેટ, નેટ ફોર્સ તમને મળે. તો mg માઇનસ r બરાબર f નેટ. f નેટની જગ્યાએ આપણે લખી શકીએ ma. ઓકે, તો હવે r ને ઓલી બાજુ મૂકી દઉં તો r બરાબર mg, આ ma આ બાજુ આવે એટલે માઇનસ ma બરાબર r. તો r ની કિંમત છે ને mg માંથી બાદ કરવી પડે, એટલે r ની કિંમત mg કરતાં ઓછી આવી એટલે પ્રતિક્રિયા બળ ઓછું આવ્યું. પ્રતિક્રિયા બળ ઓછું આવ્યું એટલે વજન છે એ હશે એના કરતાં ઓછો લાગશે, સમજો. તો વજન છે એ હશે એના કરતાં ઓછો લાગશે. આ ખૂબ અગત્યની વસ્તુ છે લિફ્ટમાં. આમાં તમને વજન પૂછે તો તમે કિંમત મૂકી અને આટલું વજન એનું આવે, બરાબર, આટલું વજન આવે, આમાં કિંમત મૂકીને જવાબ મેળવી લો. r જે મળે એટલું એનું વજન આવે. ઓકે, તો આવા લિફ્ટને લગતા કોઈ ક્વેશ્ચન પૂછાય તો તમે આના ઉપરથી સોલ્વ કરી શકશો. ચલો હવે મારે તમને વાત કરવી છે સંપર્કવાળા પદાર્થોની ગતિ. ચલો સંપર્કવાળા પદાર્થોની ગતિ. ચલો સંપર્કવાળા પદાર્થોની ગતિ મને ખૂબ ગમે છે, કારણ કે એમાં છે ને તણાવ ઉત્પન્ન થાય છે. તો તણાવ છે એટલે ટેન્શન છે. તો સંપર્કવાળા પદાર્થોની ગતિમાં ટેન્શન ઉત્પન્ન થાય છે. જો તમે આ વિડીયો પૂરો ધ્યાનથી જોશો તો આ ચેપ્ટરમાં તમને કાંઈ ટેન્શન ઊભું નહીં થાય. ઓકે, તો આપણે જોવાનું છે સંપર્કવાળા પદાર્થોની ગતિ. ગતિ સંપર્કમાં જ્યારે પદાર્થ હોય ત્યારે એની અંદર ટેન્શન એટલે તણાવ બળ છે એ ઉત્પન્ન થાય છે. ચાલો તણાવ બળ ઉત્પન્ન થાય તો એની આપણે અહીંયા વાત કરીએ કે કેવી રીતે એમાં તણાવ બળ છે એ ઉત્પન્ન થાય છે. તો દાખલા તરીકે આપણી પાસે અહીંયા ઘર્ષણ રહિત અત્યારે હું વાત કરું છું, બરાબર. ઘર્ષણને આપણે અહીંયા ધ્યાનમાં લેવાનું નથી. અહીંયા એક ગરગડી છે, અહીંયા ઉપરથી દોરી છે અને અહીંયા એક પદાર્થ લગાવેલો છે. આ પદાર્થ છે એનું દળ m2 છે. અહીંયા એક પદાર્થ લગાવેલો છે એનું દળ છે m1. તો આનું દળ m2 છે, આનું દળ m1 છે. ઓકે, હવે અહીંયા
M2 ઇઝ ગ્રેટર દેન M1 છે, એટલે M2 કરતાં M1 વધારે છે. સમજો, M2 કરતાં M1 વધારે છે, એટલે હવે તમારે થોડાક બળો વિશે વાત કરવી પડે. ચલો, બળ વિશે આપણે વાત કરીએ તો અહીંયા ધારો કે આનું વજન બળ M2G નીચે લાગે. હવે વજન બળ નીચે લાગે એટલે તરત દોરીમાં તણાવ બળ ઉત્પન્ન થાય. જુઓ, દાખલા તરીકે મારી પાસે આ વાયર છે, અને હું આમ ખેંચું ને, આમ ખેંચું એટલે હું આમ બળ લગાવું છું. તો હું આમ બળ લગાવું છું તો જુઓ આવી રીતે છે, આમ છે. તો અહીંયા હું બળ આમ લગાવું છું અને અહીંયા બળ આમ લગાવું છું. પરિણામે અહીંયા છે ને આની વિરુદ્ધ એક ટેન્શન T ઉત્પન્ન થશે અને આની વિરુદ્ધ એક ટેન્શન T ઉત્પન્ન થશે. એટલે આમ હું ખેંચું તો બે બાજુથી ટેન્શન છે એ લાગશે. જ્યારે હું આ બળ મૂકી દઈશ ને તો આ પાછું હતું એમ થઈ જશે. એમ થઈ જવાનું કારણ શું છે કે આ ટેન્શન જે બળ છે, ટેન્શન ફોર્સ, એ એને મૂળ સ્થિતિમાં પાછું લાવે છે. ઓકે, તો હવે જુઓ, હું અહીંયા M2G જેટલું બળ લગાવું એટલે અહીંયા આમાં એક ટેન્શન ઉત્પન્ન થશે T. એ ટેન્શન ઉત્પન્ન થશે T. આ દોરી એક છે, ઘર્ષણ રહિત છે, એટલે અહીંયા આ સાઈડ એક ટેન્શન ઉત્પન્ન થશે. શું કરવા આ સાઈડ ટેન્શન ઉત્પન્ન થાય? કારણ કે આને ખેંચશે એટલે ટેન્શન. આમ એક દોરીમાં છે ને ટેન્શન, તણાવ બળ છે ને પરસ્પર વિરુદ્ધ હોય એક દોરીમાં, આ યાદ રાખજો. બીજું મારે તમને એ કહેવું પડે કે અહીંયા આનું વજન બળ છે એ M1G એ નીચે હશે. ઓકે, હવે આનું વજન વધારે છે એટલે આ દોરી છે એ નીચે આવશે. ચલો, આ દોરી નીચે આવે એટલે આમાં છે ને એ જેટલો પ્રવેગ ઉત્પન્ન થશે નીચે તરફ. આમાં એ જેટલો પ્રવેગ ઉત્પન્ન થાય એટલે આમાં એ જેટલો જ પ્રવેગ ઉત્પન્ન થાય, પણ એ ઉપર થાય કારણ કે આમ દોરી છે એ ખેંચાય છે. હવે આવા જ્યારે પ્રશ્નો આપ્યા હોય ફ્રેન્ડ્સ, ત્યારે તમારે આને સોલ્વ કરવા પડે. તો પહેલા બળો વિશે વાત કરવાની. ચલો, આ કઈ તરફ ખસે છે? મેં તમને પહેલા કીધું આ નીચે તરફ ખસે. નીચે તરફ ખસે છે એટલે M2G બીજા પદાર્થ માટે M2G માઇનસ આ નીચે ખસે છે એટલે નીચે વાળું બળ પહેલા લખવાનું, માઇનસ ઉપર કયું બળ છે T બરાબર F નેટ. આ લખી નાખવાનું. ચલો, F નેટ એટલે M2G માઇનસ T. F ની જગ્યાએ MA, પણ આપણે બીજો પદાર્થ છે એટલે M2 અને A જેટલા પ્રવેગથી નીચે જાય છે એટલે MA. આને કહીજો સમીકરણ નંબર 1. ઓકે, હવે અહીંયા હું વાત કરું. ચલો, અહીંયા છે ને પદાર્થ ઉપર જાય છે. ઉપર જાય છે એટલે પહેલા પદાર્થમાં T પહેલા લેવાનું. ઉપરનું બળ T માઇનસ M1G ઇક્વલ ટુ અહીંયા મારે લેવું પડે F નેટ ફોર્સ. ઓકે, તો T માઇનસ M1G ઇક્વલ ટુ F નેટ. F નેટ એટલે F બરાબર MA, પણ આ M1A. આને કહીજો સમીકરણ નંબર 2. ચલો, સમીકરણ 1 અને સમીકરણ 2 નો સરવાળો કરી નાખો અને એના ઉપરથી પ્રવેગ A મેળવી લો. તો આવા કિસ્સામાં પ્રવેગ A નું સૂત્ર આવશે M2 માઇનસ M1 અપોન M2 પ્લસ M1 ઇન્ટુ G. આ પ્રવેગનો, આ બેનો સરવાળો કરશો ને એટલે તમને આ પ્રવેગનું સૂત્ર મળી જશે. ઓકે, તો આ બરાબર ધ્યાન આપજો. હવે આ પ્રવેગનું સૂત્ર તમે યાદ રાખજો. આવા કોઈ કિસ્સા પૂછાય તો આ સૂત્રમાં કિંમત મૂકો એટલે બે પદાર્થમાં કેટલો પ્રવેગ ઉત્પન્ન થાય એ તમે સમજી શકો. પણ આ મેં તમને સમજાવ્યું કેવી રીતે આવ્યું. ઓકે, આ પ્રવેગનું જે સૂત્ર છે એ તમે સમીકરણ 1 અથવા સમીકરણ 2 માં મૂકો, કોઈ પણ એકમાં મૂકો એટલે તમને તણાવ બળ ટેન્શન T નું સૂત્ર મળે. ટેન્શન T નું સૂત્ર આવું આવશે કે T બરાબર 2m1 m2g અપોન M1 પ્લસ M2. આ તણાવનું સૂત્ર આવશે. તો આ મેથડ યાદ રાખો. હવે મારે તમને ટેન્શનને લગતા એકાદા બે દાખલા કરાવવા છે અને પછી આપણે આની પૂર્ણાવૃત્તિ કરશું. ઓકે મિત્રો, ચાલો ધ્યાન આપજો, ખાસ સમજજો. તો બહુ સરસ મજાના મારે બે તમને દાખલા કરવા છે. બહુ સારી એવી ફિલિંગ આવશે, બહુ સારી એવી સ્કિલ આવશે, તમને સમજાશે. ઓકે, જોતા જઈએ બે દાખલા. પહેલા એક ઉદાહરણ જોઈએ. ચલો, અહીંયા ધ્યાન આપજો. આના ઉપરથી તમને ઘણી ખબર પડી જશે. ઓકે, ધારો કે મારી પાસે આ એક ટેબલ છે. ઓકે, આ એક ટેબલ છે. અહીંયા મેં ઘર્ષણ રહિત ગરગડી લગાવેલી છે અને આપણી પાસે અહીંયા એક પદાર્થ પડ્યો છે. આ જે પદાર્થ છે એનું દળ M1 બરાબર 10 કિલોગ્રામ છે. M1 બરાબર 10 કિલોગ્રામનો એક પદાર્થ છે. એને અહીંયાથી દોરી સાથે બાંધ્યો છે. દોરી છે આ ગરગડી ઉપરથી પસાર થાય છે અને અહીંયા નીચે એક પદાર્થ લટકાવેલો છે M2 બરાબર 5 કિલોગ્રામ. ઓકે,
હવે તમને એવું પૂછ્યું છે કે આ ઘર્ષણ રહિત સપાટી છે, આપણે ઘર્ષણ રહિતના દાખલા ગણીએ છીએ, ખાસ ધ્યાન આપજો. હવે તમને કીધું છે કે દોરીમાં ઉત્પન્ન થતું તમને પ્રવેગ પૂછ્યો છે, બરાબર. આ બંનેમાં પ્રવેગ બેયમાં એક સરખો ઉત્પન્ન થશે. ચાલો, બેયમાં પ્રવેગ કેટલો ઉત્પન્ન થશે? હવે પ્રવેગ તમારે મેળવવો હોય તો હમણાં જે મેં ગણતરી કરી એવી ગણતરી કરવી પડે. ગણતરી માટે પહેલાં તમારે બળો વિચારવા પડે. ચલો, બળ માટે પહેલું તો આનું વજન બળ m2g છે એ નીચે લાગશે. ઓકે, ખાસ ધ્યાન આપજો, m2g જેટલું બળ નીચે લાગશે. બીજું, એ નીચે લાગે એટલે દોરીમાં તણાવ બળ T જાય એટલે અહીંયા પાછું તણાવ બળ આમ લાગે, કારણ કે આ છે એ આમ ખેંચાય. એટલે એક જ દોરીમાં તણાવ બળ T છે ને એ પરસ્પર વિરુદ્ધ હોય. તો અહીંયા mg, અહીંયા તણાવ બળ T, અહીંયા T. આવું થઈ ગયું. હવે ધારો કે આની અંદર આ પદાર્થ છે એ નીચે આવશે એટલે નીચે તરફ a જેટલો પ્રવેગ ઉત્પન્ન થશે. આ નીચે આવે એટલે આ આમ થશે. આ a જેટલા પ્રવેગથી નીચે આવે તો આ a જેટલા પ્રવેગથી આમ જશે. હવે આપણે બળો વિચારીએ. ચાલો, બીજા પ્રશ્નની અંદર m2g છે એ નીચે છે, પદાર્થ એ નીચે જાય છે. નીચે જ્યારે પદાર્થ જતો હોય ત્યારે નીચેનું બળ પહેલા લખવાનું m2g માઇનસ ઉપરનું બળ છે T ઇક્વલ ટુ F નેટ લખી નાખવાનું. ઓકે, તો m2g માઇનસ T F નેટ, F નેટની જગ્યાએ શું લખવાનું? m2a. ખાસ ધ્યાન આપો, પદાર્થ નીચે જાય છે એટલે નીચેનું બળ પહેલા, ઉપરનું બળ બાદ, બરાબર F નેટ. F નેટની જગ્યાએ m2a. ઓકે, હવે આની અંદર આપણે થોડી કિંમત મૂકી દઈએ એટલે તમને તણાવનું કોઈ એક સૂત્ર મળશે. m2 એટલે 5, g ની કિંમત આપણે 10 લઈશું. તણાવ તો આપણને ખબર નથી. ઓકે, m2 એટલે 5 અને આ a, તો આ થઈ ગયું 50 માઇનસ T ઇક્વલ ટુ 5a. આને આપણે કહી દઈએ સમીકરણ નંબર 1. ઓકે, હવે બીજા ઉપર વાત કરીએ તો બીજા ઉપર છે ને અહીંયા આમ તો કોઈ બળ લાગતું જ નથી, ખાલી આમ જ બળ લાગે છે. એક જ બળ લાગે છે અને પદાર્થ ઈ જ સાઈડ ખસે છે, વિરુદ્ધ સાઈડ તો કોઈ છે જ નહીં. સમજો, તો બીજા પદાર્થ પર શું લખવું પડશે? મારે એક જ બળ લાગે છે T અને ઈ વિરુદ્ધ સાઈડ કોઈ છે જ નહીં, તો ઈ F નેટ થશે. તો T બરાબર F ની જગ્યાએ આપણે મૂકી દઈએ ma, પણ અહીંયા લખીએ m1a. તો T બરાબર m1 છે એ 10 અને પ્રવેગ a છે એ એમના. ચલો, આ કિંમત છે એ હું ઉપરના સૂત્રમાં અહીંયા મૂકી દઉં. તો આ થઈ ગયું 50 માઇનસ 10a બરાબર 5a. આ માઇનસ 10a ઓલી બાજુ જાય તો પ્લસ 10a એટલે 50 બરાબર 15a. તો a બરાબર 50/15 મીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેર. આટલો પ્રવેગ ઉત્પન્ન થશે. ઓકે, કદાચ તણાવ તમને પૂછવું હોત તો શું થાત કે આ જે કિંમત આવી છે એ અહીંયા મૂકી દો a ની જગ્યાએ, કે T બરાબર 10 ગુણ્યા a છે. a ની જગ્યાએ આપણે મૂકી દઈએ 50/15. તો આનો જે જવાબ આવે એ ટેન્શન આવશે. ઓકે, બહુ સરસ મજાનો દાખલો છે. હવે મારે તમને એક છેલ્લો દાખલો ગણાવવો છે, એ પણ ખૂબ મસ્ત મજાનો છે. જુઓ. ઓકે, તો જુઓ, ધ્યાન આપજો, આમાં પણ તમને ખાસ મજા આવશે. બરાબર, મારી પાસે અહીંયા 3 બ્લોક પડ્યા છે. આ સપાટી છે, ઘર્ષણ રહિત સપાટી છે. ઓકે, આની ઉપર 3 બ્લોક પડ્યા છે. આ એક બ્લોક છે, એનું દળ m1 છે. પછી એક દોરી બાંધી છે, અહીંયા બીજું છે એ m2 છે અને અહીંયા ત્રીજો જે છે એ m3 છે. આની કરતાં આ મોટો છે. m1 જે છે એની કિંમત 5 કિલોગ્રામ છે, m2 જે છે એની કિંમત 10 કિલોગ્રામ છે અને m3 જે છે એની કિંમત 15 કિલોગ્રામ છે મિત્રો. ઓકે, હવે આની ઉપર નેટ ફોર્સ છે એ હું આ સાઈડ લગાવું છું, F. આને હું આમ ખેંચું છું. F બરાબર કેટલા ન્યૂટનથી ખેંચું છું સમજો, 50 ન્યૂટન. 50 ન્યૂટન બળથી હું આને ખેંચું છું. ઓકે, 50 ન્યૂટન બળથી ખેંચું એટલે હવે મારે અહીંયા ટોટલ ફોર્સ ફાઇન્ડ કરવું પડે. તો પહેલાં આવા દાખલામાં ખાસ તમે ધ્યાન આપો કે પહેલાં છે ને આ 50 ન્યૂટનથી આમ ખેંચાય એટલે અહીંયા આ છે એ પદાર્થ આમ ખેંચાશે, આ આમ ખેંચાય એટલે એની ઉપર એક તણાવ બળ લાગશે આમ T1. હવે એક જ દોરીમાં સમાન મૂલ્યના પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશામાં તણાવ બળ લાગે. આ આમ બળ લાગે છે એટલે આને તણાવ બળ આમ લાગશે, પણ આ પદાર્થ છે એ આમ ખેંચાય એટલે આ પદાર્થ ઉપર પાછું તણાવ બળ આમ આવે T1. ઓકે,
ચલો બીજું કે આ પદાર્થ ઉપર તણાવ આમ લાગે તો અહીંયા દોરીમાં તણાવ આમ ઉત્પન્ન થાય T2 અને આ આમ ખેંચાય એટલે આ પદાર્થ આમ ખેંચાય એટલે એને તણાવ આમ ઉત્પન્ન થાય T2. એક દોરીમાં સમાન મૂલ્યના તણાવ છે એ પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશામાં લાગે. ઓકે, તો હવે આખા તંત્ર ઉપર લાગતું F નેટ ફોર્સ, કુલ ફોર્સ છે એ કેટલું લાગશે એ તમારે ગણવું પડે. ચલો, કુલ ફોર્સ કેટલું લાગશે? તો આ 50 ન્યૂટન તો લાગે છે. પછી આ બે છે એના ટેન્શન સમાન મૂલ્યના પરસ્પર વિરુદ્ધ છે એટલે આ બળનો જવાબ 0. આ સમાન મૂલ્યના પરસ્પર વિરુદ્ધ છે એટલે આનો જવાબ 0. તો આ બેનો 0, આ બેનો 0. પરિણામે નેટ ફોર્સ છે એ 50 લાગશે. હવે દરેકમાં ઉત્પન્ન થતો પ્રવેગ તમને પૂછ્યો છે, બરાબર? અને જો આમાં શું પૂછ્યું છે કે આમાં ત્રણેયમાં પ્રવેગ તો એક જ સરખો ઉત્પન્ન થશે એટલે તમારે છે ને પેલું પ્રવેગ મેળવવાનું છે. ઓકે, બીજું તણાવ બળ બધા મેળવવાના છે એટલે T1 મેળવવાનું છે અને બીજામાં લાગતું T2 છે એ પણ મેળવવાનું છે. ઓકે મિત્રો, તો જોઈએ F નેટ ફોર્સ 50 લાગે છે. F ની જગ્યાએ હું લખી નાખું MA બરાબર 50. ચલો, M એટલે ટોટલ દળ, ટોટલ ફોર્સ 50 છે નેટ, તો M છે એ નેટ આવશે. નેટ M એટલે M1 પ્લસ M2 અને પ્લસ M3 ત્રણેયનો સરવાળો કરવાનો. આ A બરાબર 50. ચલો, M1 5 છે, M2 10 છે અને 15 છે એટલે કુલ થશે 30. એ સામે જાય છેદમાં તો A બરાબર 50/30. સો A ઇક્વલ ટુ 5 મીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેર. ઓકે, તો આ 5 મીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેર છે એ તમને પ્રવેગ મળે છે મિત્રો. ઓકે, તો આ પ્રવેગ મળી ગયો. હવે આપણે ટેન્શન મેળવવાનું છે. તો સમજો, ટેન્શન મેળવવા માટે તમારે શું કરવું પડે? તો ટેન્શન મેળવવું તો બહુ સહેલું છે કારણ કે આપણને ટેન્શન મળેલા જ હોય છે, બરાબર? પણ આમાં ટેન્શન મેળવવા માટે આપણે FBD દોરવું પડે. ઓકે, ચલો, FBD છે એ દોરવું પડે. તો જુઓ, FBD શું છે? તો ફ્રી બોડી ડાયાગ્રામ દોરવો પડે. ચલો, FBD ફ્રી બોડી ડાયાગ્રામ દોરવા માટે શું કરવાનું? તો બહુ સહેલી મેથડ છે કે કોઈ પણ એક પદાર્થ તમે લઈ લો. દાખલા તરીકે અહીંયા હું આ M2 લઈ લો, વચ્ચેનો પદાર્થ M2. ચલો, M2 પર ટોટલ ફોર્સ કેટલા લાગે છે એ તમે લખી દો, સમજો. તો ટોટલ ફોર્સમાં એક ફોર્સ આમ લાગે છે ટેન્શન T1 અને એક ફોર્સ આમ લાગે છે ટેન્શન T2. ચલો, બંને ફોર્સ છે ઓપોઝિટ ડાયરેક્શનમાં છે, પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશામાં છે. ઓકે, પરિણામે આ પદાર્થ ખસે કઈ બાજુ? જુઓ જ જોઈએ. પરિણામે પદાર્થ ખસે કેમ? આમ ખસવાનો છે એટલે હું અહીંયા લખી નાખું પરિણામે પદાર્થ આમ ખસે A જેટલા પ્રવેગથી. તો મારે શું કરવાનું? પદાર્થ આમ ખસે છે એટલે એ બળ T1 પહેલા લખવાનું. T1 માઇનસ T2 વિરુદ્ધ છે બરાબર F નેટ, પરિણામી બળ F નેટ. ઓકે, તો T1 માઇનસ T2 બરાબર F નેટ. F બરાબર M2 ઇન્ટુ A. તો અહીંયા લખું છું કે T1 માઇનસ T2 બરાબર, સમજો, M2 માસ, બીજું માસ કેટલું છે? 10. તો 10 અને પ્રવેગ A તમને મળ્યો છે 5/, અહીંયા 0 0 કેન્સલ થાય એટલે 5/3. તો આ થઈ ગયું 5/3. તો તમારો જવાબ આવ્યો 50/3. સમજો, તો T1 માઇનસ T2 બરાબર 50/3. આને આપણે કહી દઈએ સમીકરણ નંબર 2. ઓકે, આને એક કહી શકાય કારણ કે આ પ્રવેગ મળ્યો છે એટલે. હવે જુઓ, મેં ફ્રી બોડી ડાયાગ્રામ બીજા પદાર્થનો મેળવ્યો, એવી રીતે હું ફ્રી બોડી ડાયાગ્રામ છે એ પહેલા પદાર્થ માટે લખું. ચાલો, પહેલો પદાર્થ છે એ છે M1. એની ઉપર એક જ ફોર્સ લાગે છે T1. ઓકે, સોરી T2. અને આ સબસ્ટન્સ છે એ ખસવાનો છે આમ A જેટલા પ્રવેગથી. તો ફાઇનલ થઈ ગયેલું છે. તો અહીંયા છે ને આવું થશે કે એક જ બળ છે T2 અને F નેટ બનશે. તો T2 F ની જગ્યાએ MA એટલે અહીંયા MA, પણ આનું દળ M1 છે એટલે M1. તો T2 બરાબર M1 માસ પહેલાનું 5 છે અને પ્રવેગ છે એ તમને મળેલો છે 5/3. તો આ મળ્યું 25/3. તો જુઓ, T2 મળી ગયું. બીજું ટેન્શન કેટલું આવ્યું? 25/3. ઓકે, આ 25/3 આવ્યું છે. એ 25/3 ન્યૂટન છે એ તમે આમાં મૂકી દો. તો હવે આવું થાય કે T1 માઇનસ 25/3 બરાબર 50/3.
આ સામે જશે તો T1 બરાબર 25 + 50 એટલે 75/3 ન્યૂટન. તો મિત્રો અહીંયા આપણે આને અટકાવીએ છીએ. મેં તમને 5મા ચેપ્ટરની મોટા ભાગની વસ્તુઓ કહી દીધી છે. તમે આ કન્સેપ્ટને યાદ રાખી અને આગળ વધશો તો હવે જે એસાઇનમેન્ટના MCQ છે એ આ કન્સેપ્ટ યાદ રાખીને સોલ્વ કરશો તો તમે ઇઝીલી સોલ્વ કરી શકશો. થેન્ક યુ.